LLB course, whole subject summaries, contracts 1, section 1 to 75 of the Indian Contract Act is the topic for discussion today in Telugu language. Dear student friends, you are aware that I am Dr. Rega Surya Rao, Principal Retired Aided Law College, Maharashtra, India. Today, I wish to take up in Telugu language the whole summary of the subject Contracts 1, which is the very beginning, first subject for 3-year LLB course and 5-year LLB course in the third year, in where the law subjects commence normally in most of the universities. This lecture, Contracts 1, I uploaded not only in Telugu language but also in English language long back. In that time, my cell phone had to switch off after 1 hour 6 minutes 50 seconds, so that I would not be able to explain elaborately in the previous lectures. However, don't think that having already uploaded previously, there is no use or need of watching this lecture particularly, because this lecture will be totally different. With this lecture, we is discussed very elaborately and to enlighten the entrance of law course. Dear friends, the purpose of uploading summaries of the subjects is, I want to make a beginning of uploading summaries from now, so that I'll be able to complete 35 subjects first, which cater the requirement of all competitive examinations in law faculty, law fraternity, assistant public prosecutor, all India bar examination, civil judge junior examination, and additional district judge ADJ examination, all. Please note that the whatever caption, whatever may be the title or caption of my lecture, as civil judge junior or law course or whatever it may be, it is designed to first year to final year students of 3-year LLB and 5-year LLB integrated course, and also various competitive examinations of law, and also other competitive examination in respect of which our students, our candidates opted law as the main subject for main examination. Please note, dear friends. So this lecture is I am uploading this lecture in Telugu language today. This lecture will be uploaded in English language in a day or two. Even though I am in camps, I am uploading these lectures. So when once I upload all the subjects, then I will think of uploading subjects one by one, dear friends. So this I hope this cell phone will accommodate more time, so that I will be able to enlighten all the concepts. I will take the textbook and see the contents of the subject, and contents of the subject, each and every content I will explain in brief, so that you can understand what is what. You can understand what is what. So, just and naturally, any good student, merit student, regular student, or punctual student has to give novel reading of any subject before going to class. He has to choose the best book of his choice which connects to his standard, and purchase. He has to read over the content, purchase the book, and prepare. He must read first chapter to last chapter, having given novel reading to first chapter to last chapter. If he attends the classes regularly, he can have interest and patient hearing and inspiration to listen to the lectures carefully, so that he can promote his knowledge.
and successfully go through the examination followed by competitive examinations, dear friends. Even though you could not give novel reading of the whole subject from first chapter to last chapter, you should do it before appearing for the examination. When once you appear for the start preparation for examination, you should give novel reading from first chapter to last chapter, so that you can pick out any most important topics from the textbook. Suppose you have given novel reading of contracts one from first chapter to last chapter, which topic you choose best? For example, last chapter quasi contract, you want to pick it out and prepare for that. It is then most important topic, most important topic, you can pick out some other. So take the case of a contract without consideration is void, exceptions. You can pick out that chapter from third chapter, like that. Next, you can pick out capacity, section 11 and 12, like that. When once you give novel reading first from first chapter to last chapter, if you attend classes regularly, you can have inspiration and enthusiasm to pay concentration toward the teacher. You can have the patient hearing, and you will be able to understand the subject very clearly. So secondly, even if you do not give novel reading before attending the classes, you must read first chapter to last chapter before starting preparation for the examination of the respective subject. So this is what I want to tell you. Even if you find it difficult to read first chapter to last chapter on the zone, my lecture will be helpful to you in a shortest span of time. If you read now, if you give novel reading from first chapter to last chapter, depending upon your memory capacity, you may take 1 day, 2 day, 5 day, 1 week. But if you can concentrate, seriously watch my lecture for 2 hour or 3 hour or more than that, as the case may be, you can download it. And if you have unlimited internet or Wi-Fi, you can watch as you like. Otherwise, you can download it, and you can watch piecemeal, some half an hour one time, second half an hour some other time, third half an hour one time. So there is a consistent proposal from my student friends that my lectures are very lengthy. I know, dear friends. Every lecture, when we see YouTube any video for 10 minutes and above, we feel that that video is very lengthy. So when I am delivering lectures, placing before you lectures 1 hour, 2 hours, and 2 hours above, it may be very boring. I understand, but one thing, dear friend, when once you want to come up in life, when once you want to achieve something in your life, it is invariable, incompatible to struggle hard. See, look at your friends, how hard they struggle for getting MBBS pre-seat. They work from 10 to 16 hours a day to get free MBBS seat. So how your friends strive hard to get seat in national institutes, engineering, medical, etc. How your friend, you have to work, struggle for competitive to get post in competitive examinations. So in that, at that time, you work day and night. At the same time, in the recent past, we witnessed the emergence of prestigious institutions of legal studies, so that our legal education, which was neglected earlier because of the lack of this national law school, there were no proper infrastructure, proper facilities, and proper teaching and all. But with this, since these institutions are designed to impart legal education in qualitative way, so parents are spending lakhs of rupees in getting their kids, children admitted in national law schools, with the hope that they can have very good standards. So when once you are
put up in some national law schools and prestigious institutes of legal studies, it is incompatible for you. Invariably, you are constrained, you are forced to sit in the classroom 5 hours a day, 5 periods a day. Whether you have interest to listen or don't have interest to listen, you are compelled to sit, you are forced to sit in the classroom. Otherwise, the head of the institution probably may not allow you sit for the examination. It may be possible in other institutions where the infrastructure is negligible. There you can, you need not, even if you don't attend classes, even if you don't have attendance, they may allow you for the examination. Dear friend, please bear with my lengthy lectures and follow. So now today this contracts one I uploaded not only in Telugu language but also in English language previously, and also chapter wise English and Telugu language. However, I want to start a fresh beginning of subject summaries from today onwards, so that my ambition is to complete the summaries of whole summaries of all the subjects. If you have shorthand, or you can write quickly, you can note the points and can make use of this for examination point of view, and you can take short note and refer the books and write the some memo, some half paragraph, one paragraph, like that, so that this will help you to lead face your exam very successfully. Dear friend, this is a lengthy class. I want to speak very slowly. I will give you like a small story. I am explaining. Please keep it in mind. You may use earphone so that you can understand, you can have more concentration over the, you can have the patient hearing, dear friend. Instead of watching TV, your concentration goes to eyes. If you hear through earphone, your concentration will be more. You can have patient hearing. So dear friend, in spite of the reason my students did not attend classes for months together, at the time of examination, my students in CR Reddy Law College and other places attended my class for 4 hours and 5 hours on the previous day of the examination. So the student will get lot of interest, lot of enthusiasm one day before the examination. He will read hours together, day and night, before the examination, assuming that you are appearing for competitive examination, and you watch this. So as a matter of fact, what we are learning in LLB is very little. So we are required to study only 30 subjects. There out of that there will be around 25 acts or enactments. But in law there are thousands of enactments. British power period, nearly 66, more than 6,000 enactments are there. After in India there are around 1,000 enactments, acts passed by the government. 264 bills are pending in Parliament, including Nari Sikh Bill and Jammu and Kashmir Reorganization Bill. 130 Constitution Amendment Act is there, and then British period number of enactments were passed. So 185, 285 agrarian laws are there. But after the abolition of right to property, Article 31 and 19(1)(f) of Indian Constitution, in pursuance of the abolition of this Article 21 as Article 31 and 19(1)(f) as fundamental right, so many agrarian legislations were passed in the various states. What are these agrarian reforms and all, I will tell you. There are 285 such laws. So many states, all states pass number of laws. So how many number of laws are there? We don't know. In addition to this, there are so many special legislation. There are so many local laws. Apart from that, there are acts and enactments connected. Rules are there. Bar Council of India Act may be there. Bar Council of India rules are there. State Bar Council rules are there. From main enactment, the state government pass some corresponding legislations are there. What? How many laws? There are in thousands or more, we don't know. But you are required to study just 30 subjects for LLB degree.
30 subjects for the LLB degree. Out of that, there are so few of them, 2 or 3 or some subjects are not codified, and the codified legislations are around 25. I tell you, even this much you don't read properly, you don't understand properly, you cannot become a good lawyer, you cannot become a good judge day after tomorrow. Please note that. Don't think that I'm speaking all this gas or nonsense. But these are all most important points that are to be born in your mind and follow accordingly. Without having any knowledge in law, even this minimum of 30 subjects, how you can claim to be a great lawyer, how you can claim to be an eminent judge day after tomorrow, is what I wish to express my opinion. So that be regular in learn subject, attend classes regularly, and acquire good knowledge and become a responsible lawyer and a responsible judge day after tomorrow. Fight for justice as lawyer, and deliver pure and impartial justice as judge tomorrow. I wish you all success, and I want to take up this lecture, Contracts 1, Indian Contracts 1, sections 1 to 75, chapters 1 to 6 of the Indian Contract Act 1872 in Telugu language today. Dear friends, ఈరోజు మీకు నేను ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్, ఇది ఫస్ట్ చెప్పినటువంటి ది ఇంట్రడక్షన్ ఈజ్ కామన్ టు బోత్ ఇంగ్లీష్ మీడియా అండ్ తెలుగు మీడియా స్టూడెంట్. ఇప్పుడు నేను మీకు తెలుగులో ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ గురించి చెప్తాను. ఈ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ తెలుగులోని సమ్మరీ చెప్పాను, ఇంగ్లీష్లో కూడా సమ్మరీ చెప్పాను, తర్వాత చాప్టర్ వైజ్గా కూడా మొత్తం చెప్పాను. అయితే కాంట్రాక్ట్స్ 2 మాత్రం చెప్పలేదు. ఇవి ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాక్కి వచ్చేటప్పుడు మీ విద్యార్థులు ఎవరు భయపడకుండా, మీకేం పర్వాలేదు, సబ్జెక్ట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, ఈజీగానే అర్థంగా ఉంటుంది, మీరు ధైర్యంగా ఉండండి. ముందు నా తెలుగు వాళ్ళైతే ముందు నా తెలుగులో నా లెక్చర్ వినండి, తర్వాత ఇంగ్లీష్లో లెక్చర్ వినండి, మీకేం ప్రాబ్లం ఉండదు. అంతేకాకుండా తెలుగు మీడియం వచ్చామనే మాట మీ మైండ్లో నుండి తీసేయండి. ఎందుకంటే 1వ తరగతి 2వ తరగతి పిల్లలు ఎక్సలెంట్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఒక మైనారిటీ తీరినటువంటి ఎన్లైటెడ్ సిటిజన్స్గా మాకు ఇంగ్లీష్ రాదు అని అనడం మంచిది కాదు. కొంచెం కష్టపడితే మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది. అదేవిధంగా హిందీ కూడా మీరు బాగా నేర్చుకోండి. మీరు కానీ నా షార్ట్ హ్యాండ్గా నేర్చుకోగలిగితే మీరు ఎక్కడైనా సరే మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నా లెక్చర్ని షార్ట్ హ్యాండ్లో రాసేసుకొని తర్వాత మీరు టైప్ చేసుకోవడం ఏదో చేసుకోవచ్చు. అక్కడక్కడ సైడ్ హెడింగ్స్కి ఉంచి కొంచెం మ్యాటర్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అదే కాకుండా సెమినార్స్ కాన్ఫరెన్సెస్లో కూడా ఈ షార్ట్ హ్యాండే కానీ మీరు నేర్చుకోగలిగితే అద్భుత మహారథులు లాంటి వాళ్ళు మీకు సెమినార్స్ కాన్ఫరెన్సెస్లో వస్తారు. నేషనల్ సెమినార్స్, ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్స్ అని జరుగుతాయి. పెద్ద పెద్ద డిగ్నిటరీస్ మాట్లాడతారు. వాటిలో విని మీరు కానీ ఆ సెమినార్స్లో కానీ ఆ షార్ట్ హ్యాండ్లో కానీ రాసేసుకున్నట్టయితే ఆ వచ్చినట్టు కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్తో మీరు 2-3 ఆర్టికల్స్ నేషనల్ జర్నల్స్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్లో పబ్లిష్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, వేరే బుక్స్ కూడా రెఫర్ చేయకుండా. ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద చెప్తున్నాను. ఇంతవరకు చెప్పింది ఏదో సుత్తి 10 నిమిషాల తర్వాత క్లాస్ మొదలవుది, ఎదిహేను తెలుసు రాగానే పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు కొంచెం మంది పద్ధతిగా వ్యవహరించి ఈ మాటలు ఫాలో అయితే మంచిదని నేను చెప్తున్నాను. అయితే ఇప్పుడు మనం కాంట్రాక్ట్ యాక్టు ఈ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్టు తెలుగులోని ఇంగ్లీష్లోని ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇది ఎక్కువగా 1 hour 6 minutes 50 secondsకే అప్పుడు సెల్ ఫోన్ ఆగిపోయేది కాబట్టి అంత డీటెయిల్డ్గా చెప్పలేదు. ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను. ఈ డీటెయిల్డ్గా చెప్పింది కూడా మీరు పద్ధతిగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే నోట్స్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ మామూలుగా కాలేజీల్లో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ మామూలుగా పాస్ అవ్వడానికి ఇది సరిపోతుంది. ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్, బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది ఇక్కడ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ మనకి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్తో పాటు 19 యాక్ట్స్ బ్రిటిష్ పీరియడ్లో థర్డ్ లా కమిషన్ టైంలో పాస్ అయ్యాయి. అంటే మీకు తెలుసు మనకి ఇండియా బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాకి 1600 ADలో వచ్చారు. 1950లో మనకి
కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చింది. అంటే సుమారు 350 సంవత్సరాలు బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాని రూల్ చేశారు. వాళ్ళు రూల్ చేసేటప్పుడే చాలా యాక్ట్స్ పాస్ అయినాయి. ఆ తర్వాత ఇండియా మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చాక అనేకమైనటువంటి యాక్ట్స్ పాస్ అయినాయి. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్టు 1872లో థర్డ్ లా కమిషన్ టైంలో వచ్చింది. ఈ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్తో పాటు అదర్ యాక్ట్స్ కూడా ఐపీసీ, సిఆర్పిసి, సిపిసి, తర్వాత ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అని, తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ 1882 అని, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ 1860 అని, తర్వాత క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ 1861 ఫాలోడ్ బై 1898 ఫాలోడ్ బై 1973 వచ్చింది. తర్వాత ఇప్పుడు భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత 2023 ఇలాగా చాలా ఎనాగీజ్మెంట్ యాక్ట్స్ కూడా 1882లో వచ్చింది. ఈ విధంగా 9 ఈ లెజిస్లేషన్స్ వచ్చి 19. ఆ 19 లెజిస్లేషన్స్లో కూడా ఈ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి. అయితే ఈ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లెజిస్లేషను, యాక్టు, ఎనాక్ట్మెంటు ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకటే. ఒక యాక్ట్ని దీన్ని లా తీసుకురావాలనే టైంలో లెజిస్లేషన్ అనే పదం యూజ్ చేస్తారు. ఆ లెజిస్లేషన్ ప్రాసెస్ని చేసి ఎనాక్ట్మెంట్ చేయాలంటే వాటిని కమిటీ వేయడం, లా కమిషన్ రిఫర్ చేయడం, బిల్లును ప్రిపేర్ చేయడం, ఆ బిల్లుని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లాకి ప్రజెంట్ చేయడం, అది దానికి లోక్సభ రాజ్యసభలో పెట్టి తర్వాత ప్రెసిడెంట్స్ లాసెంట్ వచ్చి మళ్ళీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ వచ్చి తర్వాత గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఈ ప్రొసీజర్ అంతటి కూడా ఎనాక్టింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. తర్వాత అది గెజిట్ నోటిఫికేషన్ బయటకు వచ్చాక యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ యాక్ట్లో ఉన్న ప్రావిజన్స్ ఎప్పటి నుండి ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయో అప్పటి నుండి అన్ని ప్రావిజన్స్ ఒకే రోజు నుండి ఇంప్లిమెంట్ కావచ్చు. కొన్ని చాప్టర్లు ఒకప్పుడు ఇంకొకసారి ఎప్పుడెప్పుడు ప్రావిజన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలనేది ఈ విధంగా గెజిట్ నోటిఫికేషన్లో తెలియజేస్తారు. దాన్ని బట్టి మనం ఆ లాని అప్లై చేస్తాం. ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి లాని లాయర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తారు, జడ్జెస్ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారు. ఒక లాని కోర్టులో ప్రజెంట్ చేయడాన్ని రిప్రజెంటేషన్ అని అంటాం. అది జడ్జెస్ దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం అంటారు. అయితే వచ్చినటువంటి లాని అప్లై చేసే లాయర్స్ అప్లై చేసే పద్ధతిని ప్రజెంటేషన్ అంటాం, రిప్రజెంటేషన్ అంటాం. అదేవిధంగా ఆ లాయరు ఆ లాని రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏ విధంగా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలో ఆ విధంగా ఇంటర్ప్రిట్ చేసి సరైన విధంగా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే ప్రాసెస్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటాం. ఈ మధ్య మనకి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ స్టాట్యూట్స్ అనే సబ్జెక్ట్ కూడా వచ్చింది. అందులో నేను టెక్స్ట్ బుక్ కూడా రాశాను. అవకాశం వస్తే అది కూడా చెప్తాను. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో మనకి 2 రకాల పుస్తకాలు ఉంటాయి. ఒకటి చాప్టర్ వైజ్ బుక్స్ ఉంటాయి, ఇంకొకటి ఏంటంటే సెక్షన్ వైజ్ బుక్స్ ఉంటాయి. చాప్టర్ వైజ్ బుక్స్ మీరు ఎగ్జామినేషన్కి చాప్టర్ వైజ్ బుక్స్ ఫాలో అవ్వడం కరెక్టు. సెక్షన్ వైజ్ బుక్స్లో కూడా కొన్ని క్రూషియల్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్రూషియల్ సెక్షన్స్ని అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ టైప్లో ఉంటే అక్కడ ఎక్కడెక్కడ మంచి పాయింట్స్ ఉంటే ఆ మంచి పాయింట్స్ని మీరు వచ్చి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు సెక్షన్ వైజ్గా ఉంటే ఎలాగుంటుందో, చాప్టర్ వైజ్గా ఉంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలాగుంటుందో కూడా చూపిస్తాను. ఈ లెక్చరు ప్రీవియస్ లెక్చర్స్కి కంప్లీట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ చాప్టర్ వైజ్గా చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్టు మనకి 1872లో వచ్చింది. 1 సెప్టెంబరు నుండి ఇది అప్లై అయింది. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ లాగే ఇందులో మనకి వచ్చేటప్పటికి 266 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. 266 సెక్షన్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ 11 చాప్టర్స్. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872లో వచ్చిన నాటికి 266 సెక్షన్స్ 11 చాప్టర్స్లుగా డివైడ్ అయి ఉంది. ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి 6th చాప్టర్ వరకు జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్, 7th చాప్టర్స్ నుండి 11th చాప్టర్ వరకు స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్స్గా వచ్చింది. అంటే జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి 6th చాప్టర్ ఈ 75 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. 1 to 75 75 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ 75 సెక్షన్స్
మనకి సెక్షన్ 3 నుండి 75 వరకు జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. సెక్షన్ 1 ప్రిలిమినరీ టైటిల్, ఎక్స్టెంట్, అప్లికేషను, సేవింగు. తర్వాత సెక్షన్ 2 ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజ్ అంటే డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. ప్రతి యాక్ట్లో కూడా కోడిఫై అయిన ప్రతి సబ్జెక్ట్కి కూడా ఫస్ట్ సెక్షన్ 1 అనేది టైటిల్, ఎక్స్టెంట్, అప్లికేషను, జ్యూరిస్డిక్షన్కి సంబంధించి ఉంటుంది. సెక్షన్ 2 అనేది సాధారణంగా సెక్షన్ 2 కానీ 3 కానీ వేరియస్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ సబ్జెక్ట్లో ఉపయోగించినటువంటి వేరియస్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంట్రాక్ట్స్ అనుకోండి, ఆఫర్ అంటే ఏంటి, యాక్సెప్టెన్స్ ఏంటి, వైడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి, వైడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి, ఇలాగా రకరకాలుగా టర్మ్స్ని ఉంటుంది. కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ యాక్ట్స్లో సంబంధించిన యాక్ట్స్లో సెక్షన్ 2 ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజ్ ఉంటుంది. కొన్ని సబ్జెక్ట్స్కి సెక్షన్ 3 ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజు డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి కాంట్రాక్ట్స్కి వచ్చేసరికి సెక్షన్ 2 ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజు వేరియస్ డెఫినేషన్స్ వస్తాయి. అలాగే ఈ విధంగా మనం ఈ సెక్షన్ వైజ్ కంటెంట్స్లో మిగతా డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం చాప్టర్ వైజ్గా ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ ఎలా ఉందంటే, ఈ 11 చాప్టర్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి 6th చాప్టర్, 1వ చాప్టర్ నుండి 6వ చాప్టర్ వరకు 75 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 75 సెక్షన్స్ కూడా జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్. ఫస్ట్ సెక్షన్ 1 and 2 తీసేస్తే ఈ సెక్షన్ 3 నుండి 75 వరకు ఈ సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తాయి. సెక్షన్ 7 నుండి చాప్టర్ 7 నుండి చాప్టర్ 11 వరకు ఉన్న సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా చాప్టర్ 7 నుండి 11 వరకు, చాప్టర్ 76 నుండి 266 వరకు స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్స్ అని ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్, స్పెసిఫిక్ చాలా సబ్జెక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి యాక్ట్ 2 భాగాలుగా డివైడ్ చేయబడి ఉంటుంది. ఒకటి ఫస్ట్ పార్ట్ పలానా సెక్షన్ నుండి పలానా సెక్షన్ వరకు జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ పార్ట్ పలానా సెక్షన్స్ నుండి పలానా సెక్షన్స్ వరకు స్పెసిఫిక్ అని ఉంటుంది. ఇలాగ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్కి వస్తే సెక్షన్ 1 to 25 ప్రిన్సిపల్స్ అయితే సెక్షన్ 76 నుండి చివరి వరకు స్పెసిఫిక్ అవుతుంది. అదే ఐపీసీకి ఇప్పుడు బిఎన్ఎస్లో ఎలా ఉందో తర్వాత చెప్తాను. ఐపీసీకి వచ్చేసరికి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సెక్షన్ 1 to 120A 120B వరకు 120 వరకు ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. 120A 120B కొన్నిసార్లు ప్రిన్సిపల్ గాను కొన్నిసార్లు స్పెసిఫిక్ గాను ఉపయోగపడుతుంది. బోత్ రెండు, వన్ వే ప్రిన్సిపల్, ఇంకొక వేలో స్పెసిఫిక్. 121 నుండి 511 వరకు అవి స్పెసిఫిక్ అఫెన్సెస్ వస్తుంది. అలాగే ఈ 511 సెక్షన్స్ ఉన్న ఈ ఏబిసిడీలను కలిపితే 576 సెక్షన్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ 576 సెక్షన్స్ ఐపీసీని వాళ్ళు కుదించి 300 and above సెక్షన్స్గా మార్చారు. బిఎన్ఎస్ చెప్పినప్పుడు వీటి యొక్క చేంజెస్ అన్ని కూడా మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. అయితే ఈ సెక్షన్ 1 to 75 ఈ చాప్టర్స్ అంటే చాప్టర్ 1 నుండి చాప్టర్ 6 అండ్ 1 and సెక్షన్ 1 to ప్రిలిమినరీ కింద వస్తుంది. చాప్టర్ 3 నుండి చాప్టర్ 70 సెక్షన్ 3 నుండి సెక్షన్ 75 వరకు చాప్టర్ 1 to చాప్టర్ 6 ఈ 6 చాప్టర్లు అంటే సెక్షన్ 3 నుండి 75 వరకు ఉన్న 73 సెక్షన్స్ కూడా జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తాయి. అయితే జనరల్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి, స్పెసిఫిక్ అంటే ఏంటి, ఈ విధంగా బైఫర్కేషను ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ 1882లో కూడా ఉంది. సెక్షన్ 1 to 53 వరకు ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తే అక్కడ కూడా సెక్షన్ 1 and 3 వరకు, సెక్షన్ 3 వరకు 3 ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజు, 4 నుండి 53A వరకు జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్, 54 నుండి చివరి వరకు స్పెసిఫిక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటుంది. అయితే మీరు ఇది తెలుసుకోవాలి, ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏంటి, స్పెసిఫిక్ అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను. జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఆ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ అనేవి ప్రతి స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్లో కూడా ఈ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ ఉంటేనే అది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఆ కాంట్రాక్ట్లో రకరకాల కాంట్రాక్ట్స్, ఒక కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే కొన్ని కండిషన్స్, కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ ఉంటే అది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఆ కాంట్రాక్ట్ ఇవంటూ ఉండగా అది ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ కాకుండా కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ ఉంటే వాటిని స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటాం.
ఒక కామన్గా మీకు చెప్తున్నాను, ఒక మనిషి హ్యూమన్ బీయింగ్ తీసుకోండి. హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేసరికి కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నాలుక ఇలాంటివి, హార్ట్, కిడ్నీస్ ఇలాంటివి కామన్గా ప్రతి మనిషికి కూడా ఉంటాయి, ఆడైనా మగైనా. అయితే ఇవి కామన్గా ఉండే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు ఇలాంటివన్నీ కామన్గా ఉండేవి. అయితే ఆడ మగ మిస్జెండర్ చెప్పేసరికి కొంచెం స్పెసిఫిక్గా కొన్ని కేసెస్, మగవాడంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, ఉమెన్ అంటే కొన్ని డిస్టింక్ట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, మిస్జెండర్ అంటే కొంత పెక్యులర్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఇది దానికి స్పెసిఫిక్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే హిందూ, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్, జ్యూస్ ఇలాగా జైన్స్ రకరకాలుగా ఉంటాయి మతాన్ని బట్టి. ఆ మతస్థులు ఇండియాలో ఉండొచ్చు, వేరే కంట్రీస్లో ఉండొచ్చు, అనేకమైన కంట్రీస్లో ముస్లిమ్స్ ఉంటారు, అనేకమైన కంట్రీస్లో ఈ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు, ఇలా కాబట్టి నెక్స్ట్ హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ ఇలాగా క్లాసిఫికేషన్ వస్తుంది. అది స్పెసిఫిక్. హిందూ అంటే దేవుణ్ణి, రాముడిని, కృష్ణుడిని వీళ్ళని పూజిస్తారు. క్రిస్టియన్ అంటే యేసుని పూజిస్తారు. ముస్లిం అంటే అల్లాని పూజిస్తారు. ఇలాగా అదేవిధంగా ఈ విధమైనటువంటి అలాగే ఇండియన్స్, పాకిస్తానీసు, అమెరికన్స్ అని నేషనల్ వైడ్గా చేస్తారు. కంట్రీ వైడ్గా అయితే ఆస్ట్రేలియన్స్, సౌత్ అమెరికన్స్, నార్త్ అమెరికన్స్ అని, తర్వాత యూరోపియన్స్ అని ఇలాగా కాంటినెంటల్ వైజ్గా క్లాసిఫికేషన్ వస్తుంది. తర్వాత కంట్రీ వైజ్గా వస్తే ఇండియన్స్, పాకిస్తానీసు, చైనీసు, జర్మన్సు ఇలాగా వస్తుంది. స్టేట్ వైజ్గా వస్తే ఆంధ్రాసు, తెలంగాణసు, తమిళియన్సు, కేరళియన్సు ఆ విధంగా వస్తుంది. పంజాబీసు, బెంగాలీస్ అని. అలాగే ఈ విధంగా రకరకాల కాంబినేషన్స్. అలాగే లోకల్ క్లాసిఫికేషన్ వస్తే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఓసీ, టీబీ, ఎన్టీ, నమోడిక్ ట్రైబ్ ఇలాగా రకరకాల క్లాసిఫికేషన్ వస్తాయి. అందులో మళ్ళీ క్యాస్ట్, ఆ క్యాస్ట్, ఈ క్యాస్ట్ అని వస్తాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ స్పెసిఫిక్ అనమాట. జనరల్ అనేసరికి అంతా ఒకటే, అందరిది. కొన్ని సినిమాల్లోని కొన్ని చెప్తారు ఆ క్యాస్ట్ ఏంటి, ఈ క్యాస్ట్ ఏంటి, అందరికీ ఉండే ఒకే రక్తం అన్నట్టుగా మనిషి అనేక అందరికీ కామన్గా కొన్ని ఉంటాయి. అవి అలాంటినే మనం జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ లాగా చెప్పుకుంటాం, స్పెసిఫిక్గా వేరేగా చెప్పుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ మీకు ఈ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో ఈ సెక్షను ఫస్ట్ చాప్టర్, ఈ 11 చాప్టర్లు ఏంటంటే చెప్తా సింపుల్గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి ఈ 6th చాప్టర్ వరకు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. ఎందులో ఏంటి ఉంది, ఏంటి చెప్తారు అనేది. చాప్టర్ 1 ఇది ఈ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్, ఈ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్లో మనకి ఆఫర్, యాక్సెప్టెన్స్, కన్సిడరేషను ఇవన్నీ కూడా మనకి వస్తాయి. అది వచ్చినప్పుడు సెక్షన్ 10 లో కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటాయి ఈ సబ్సి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ చెప్తాను. అయితే ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ 1 to 75 జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్. ఈ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్లో కాంట్రాక్ట్ ఏంటి, కాంట్రాక్ట్ కండిషన్స్ ఏంటి, ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఏంటి, కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటి, కెపాసిటీ అంటే ఏంటి, కన్సెంట్ అంటే ఏమిటి, సెక్షన్ ఆఫర్ అంటే ఏంటి, యాక్సెప్టెన్స్ ఏంటి, 2A 2B, కన్సిడరేషన్ 2D, కన్సిడరేషన్ 2D, కెపాసిటీ సెక్షన్ 11 and 12, తర్వాత కన్సెంట్ సెక్షన్ 13 to 20, తర్వాత లీగాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ సెక్షన్ 25 to 30, తర్వాత అదేగా కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ 29, 30 ఇలాగా మీకు అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి మనం చెప్పుకుంటాం. సెక్షన్ 1 to 75 లేదా చాప్టర్ 1 to 6 ఈ చాప్టర్స్ అన్నీ మనకు వస్తాయి. అయితే ఇవి జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్. అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి, అంటే సెక్షన్ 3 నుండి 6th చాప్టర్ సెక్షన్ 75 వరకు రకరకాల ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పుకుంటాం. అయితే సెక్షన్ 74 నుండి సెక్షన్ 76 నుండి 123 వరకు, అంటే ఇది మనకి సంబంధం లేదు. 75 దాటాక కాంట్రాక్ట్స్ 1లో సంబంధం లేదు, కానీ బ్రీఫ్గా 2 నిమిషాలు మీకు చెప్తున్నాను కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ గురించి తెలుసుకోండి. అయితే చాప్టర్ 1 to 6, సెక్షన్ 1 to 75 వరకే మనకి కాంట్రాక్ట్స్ 1 ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించింది. ఆ తర్వాత మీకు కాంట్రాక్ట్స్ 1 సబ్జెక్ట్కి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు. అయితే ఇప్పుడు సెక్షను 76 నుండి 123 చాప్టర్ 7లో మీకు 76 నుండి 123 వరకు ఇది సేల్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ వన్ లివింగ్ పర్సన్ టు అనదర్ లివింగ్ పర్సన్ అని ఉండేది.
అంటే ఒక లివింగ్ పర్సన్ నుండి ఇంకొక లివింగ్ పర్సన్కి, ఒక బతికున్న మనిషి నుండి ఇంకో బతికున్న మనిషికి మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే, డిస్ప్యూట్ అయితే అప్లై చేసే లాని సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ అంటాం ఈరోజు. ఒకప్పుడు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో డీల్ చేసేవారు. కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ సెక్షన్ 76 నుండి 123 వరకు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, గుడ్స్ కమోడిటీస్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ వర్ రెగ్యులేటెడ్ బై కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 76 నుండి 123 వరకు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో నీకు చెప్పేవారు. అయితే ఈ ఏరియాలో లిటిగేషన్ బాగా పెరిగిపోవడం వల్ల అల్టిమేట్గా ఈ సెక్షన్ 176 నుండి 123 వరకు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రావిజనల్స్ అన్నింటినీ కూడా రిపీల్ చేసేసి, డిలీట్ చేసేసి, ఆ ప్లేస్లో 1930లో ఒక యాక్ట్, ఫ్రెష్ ఎనాక్ట్మెంట్, ఇండిపెండెంట్ ఎనాక్ట్మెంట్ పాస్ చేశారు. ఆ ఎనాక్ట్మెంటే సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ 1930. దీనికి ఒక చిన్నపిల్లలకు చెప్తాను అనుకోకుండా ఒక మాట వినండి. ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది, నవతా ట్రాన్స్పోర్టో ఇంకేదో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది. అది మనకి ఒక ఊరు నుండి విజయనగరం నుండో వేరియస్ ప్లేసెస్కి వాళ్ళు బుక్ చేస్తారు. అయితే విజయవాడకి వైజాగ్, హైదరాబాద్కి ఎక్కువ కన్సైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు ఏ ఊరు పంపినా అన్ని ఊర్లు దాటుకొని విజయనగరం నుండి వైజాగ్ అనకాపల్లి, యలమంచిలి అన్ని ఊర్లు దాటుకుంటూ అల్టిమేట్గా అల్టిమేట్గా హైదరాబాదో వెళ్ళడానికి ఈ మెటీరియల్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి చాలా టైం పడుతుంది. అయితే విజయవాడకి ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి వారికి ఒక వెహికల్ సెపరేట్గా, హైదరాబాద్కి ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆ వెహికల్ సెపరేట్గా వస్తే ఈ నాన్ స్టాప్గా విజయనగరం నుండి హైదరాబాదో, విజయవాడ వెహికల్ వెళ్ళిపోతుంది. అలాగా ఇప్పుడు ఈ ఒక యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ 76 నుండి 123 ఉండేటి సెక్షన్స్లో లిటిగేషన్ పేరుకి అంతా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యే కాకుంటే వీటిని అన్నింటినీ తీసేసి ఈ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ అనేటువంటి ఈ ఏరియాని ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎనాక్ట్మెంట్ వేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ అనేటువంటి యాక్ట్ని వాళ్ళు పాస్ చేశారు. అదే సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్. కాబట్టి ఒక బ్రతికున్న మనిషి నుండి ఇంకో బ్రతికున్న మనిషికి మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే, సేల్ కానీ ఇంకా అదర్వైజ్ ప్రాసెస్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయితే వచ్చే డిస్ప్యూట్ని రెగ్యులేట్ చేసే యాక్టే సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్. అలాగే ఒక చనిపోయిన మనిషి నుండి బ్రతికున్న మనిషికి అదే ఒక బతికున్న మనిషి నుండి ఇంకో బ్రతికున్న మనిషికి ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వచ్చే డిస్ప్యూట్ని రెగ్యులేట్ చేసేదే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ 1882. అంటే సేలు, గిఫ్టు, లీజు, మార్ట్గేజు, ఇలాగా రకరకాల ఐటమ్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. అది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ లెక్చర్స్లో నేను డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను. అయితే ఒక చనిపోయిన మనిషి నుండి బ్రతికున్న మనిషికి లేదా మనుషులకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అప్లై అయ్యే లానే సేల్ ఆఫ్ అప్లై అయ్యే లాని ఏమంటామంటే అప్లై అయ్యే లాని సక్సెషన్ అంటాం. ది లా ఆఫ్ సక్సెషన్ అంటాం. ఈ లా ఆఫ్ సక్సెషన్ 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే టెస్టిమెంటరీ సక్సెషను, 2 ఇంటెస్టేట్ సక్సెషను. చనిపోయిన వ్యక్తి విల్లు రాసుకుంటే అది ఆ విల్లులో ఉన్న ప్రకారం ఆ ఆస్తి తన స్వార్జితమైనప్పుడు, పిత్రార్జితం కాకుండా తను సంపాదించిన ఆస్తి అయినప్పుడు ఒక వ్యక్తి, స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా, తనకి నచ్చిన వాళ్ళకి విల్లు ద్వారా తన అనంతరం ఈ ఆస్తి చెందుతుందని రాయొచ్చు. పిల్లలకే, లైఫ్ పార్ట్నరు పిల్లలకే కాకుండా ఈవెన్ అవుట్ సైడర్స్ కింద విల్లు ద్వారా రాయొచ్చు. ఆ విల్లు ప్రకారం చెల్లుతుంది. ఆ విల్లునే టెస్టిమెంట్ అంటాం. టెస్టిమెంట్కి, విల్లుకి అనుగుణంగా, అందులో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్కి అనుగుణంగా ప్రాపర్టీని ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఆ యొక్క లానే లా ఆఫ్ టెస్టిమెంటరీ సక్సెషన్ అంటాం. ఒక వ్యక్తి ఏ విధమైన టెస్టిమెంట్ విల్లు రాయకుండా చనిపోతే అతని యొక్క ప్రాపర్టీ రూల్ ప్రకారం ఇంటెస్టేట్ సక్సెషన్, అంటే వితౌట్ టెస్టేట్ విల్లు లేని లాకి అనుగుణంగా టెస్టేట్ విడివిడిగా ఉంటే టెస్టేట్ ఉందని, టెస్టేట్ అంటే 2 వర్డ్స్ కలిపేస్తే టెస్టేట్ లేదా విల్లు లేదని లెక్క. అప్పుడు ఇంటెస్టేట్ అంటే ముస్లింల ప్రకారం ప్రాపర్టీని షేరర్స్, రెసిడ్యూరీస్, డిస్టింక్ట్ కిండ్రెడ్స్, యాగ్నెట్, తర్వాత ఈ హిందువుల అయితే మ్యాగ్నెట్స్, కాగ్నెట్స్, క్లాస్ 1 హిర్స్, క్లాస్ 2 హిర్స్, యాగ్నెట్స్, కాగ్నెట్స్ ఇలాగా వస్తుంది. ఇవేవెవరు లేకపోతే గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ వెళ్ళిపోతుంది. ఈ విధంగా మీకు నేను చెప్పాను ప్రీవియస్గా. అయితే
ఈ విధంగా మనకి సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్టు 76 నుండి 123 వరకు వీటిని తీసేసి వాటి ప్లేస్లో ఇండిపెండెంట్గా సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ అనేటువంటి యాక్ట్ని పాస్ చేశారు. తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే చాప్టర్ 8 అయితే 123 కదా 124 నుండి 147 వరకు ఉన్న సెక్షన్స్. చాప్టర్ 8లో 124 నుండి 147 వరకు ఈ ఉన్న సెక్షన్స్ అన్నింటినీ కూర్చి కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ అండ్ గ్యారంటీ. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ అన్నా గ్యారంటీ అన్నా ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అయితే ఇండెమ్నిటీ అంటే ఇండెమ్నిటీ కాంట్రాక్ట్లో ఇద్దరు పార్టీలు ఉంటారు, గ్యారంటీ అనే కాంట్రాక్ట్లో ముగ్గురు పార్టీ వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు మనకి వస్తుంది ఏ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 or more parties సబ్జెక్ట్ టు సర్టన్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఫర్ లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అంటాం. అంటే ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ అనేసరికి సాధారణంగా 2 పార్టీలు ఉంటాయి, కొన్ని సందర్భాల్లో 3 పార్టీలకు ఉంటాయి. అయితే కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ అనేసరికి మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే మనం బ్యాంకులో లోన్ తీసుకునేటప్పుడు లోన్ ఇచ్చేదే పార్టీ ఎవరు? క్రెడిటారు, బ్యాంకు. లోన్ తీసుకునేది ఎవరు? కస్టమరు. కానీ బ్యాంకు వాడు ఏమడుగుతాడంటే షూరిటీలు అడుగుతాడు. మీరు ఒకవేళ కారణం చేత చనిపోయినా, మీరు కావాలి అప్పుని ఎగ్గొట్టినా, కాస్త సౌండ్ పార్టీస్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ యొక్క షూరిటీ ఇవ్వండి అని ఊర్లో కాస్త ప్రముఖుల యొక్క షూరిటీని తీసుకుంటారు. అందులో ఆ కాంట్రాక్ట్ సంబంధించి 3 వ్యక్తులు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఈ విధంగా ట్రస్టీ, బెనిఫిషియరీ, సెటిలరు అని, తర్వాత కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్లో ప్రిన్సిపల్ ఏజెంటు ట్రాన్సాక్షన్స్లో కూడా 3వ పార్టీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది మనకి ఉంటుంది. స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్ట్, స్ట్రేంజర్ టు కన్సిడరేషన్ కూడా 3rd పార్టీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మనకి వస్తుంది. కాబట్టి చాప్టర్ 8 సెక్షన్ 124 నుండి 147 వరకు ది కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ అండ్ గ్యారంటీ. ఈ చాప్టర్ నేను కాంట్రాక్ట్స్ 2లో డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను. చాప్టర్ 9th చాప్టర్ ఏంటంటే సెక్షన్ 148 నుండి 181 వరకు ది కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్, ప్లెడ్జ్ అండ్ పాన్. ది కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్, ప్లెడ్జ్ అండ్ పాన్. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్, పైడ్జు, పాను ఇవి డీటెయిల్గా నేను చెప్పాను. తర్వాత సమయం వచ్చినప్పుడు కాంట్రాక్ట్స్ 2లో మళ్ళీ డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే చాప్టర్ 10 అనేసరికి కాంట్రాక్ట్ ఇక్కడ చాప్టర్ 9 అనేసరికి 148 నుండి 181 వరకు ఉంటాయి కదా. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంటు, ప్లెడ్జు, పాను మనకు వస్తాయి. బెయిల్మెంట్ ఏంటంటే ఒక మూవబుల్ ప్రాపర్టీ నుండి ఒక వ్యక్తి నుండి ఇంకొక వ్యక్తికి ఒక పర్టికులర్ పర్పస్కి పెట్టి ఆ పర్పస్ అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి వెనక్కి ఇచ్చే ప్రాసెస్నే బెయిల్మెంట్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక కార్ని గ్యారేజ్కి ఇచ్చి రిపేర్కో లేకపోతే సర్వీసింగ్కి ఇచ్చి తిరిగి ఇవ్వడాన్ని బెయిల్మెంట్ అంటాం. ఆ కార్ ఇచ్చే ఓనర్ని బెయిలర్ అంటాం. ఆ కారు తీసుకునేటువంటి రిపేర్కి తీసుకునేటువంటి గ్యారేజ్ ఓనర్ని బెయిలీ అంటాం. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న కాంట్రాక్ట్ని బెయిల్మెంట్ అంటాం. ప్లెడ్జ్ అంటే ఏంటంటే మనం మూవబుల్ ప్రాపర్టీని సరెండర్ చేసి ప్లెడ్జ్ చేసి కొంత అప్పు తీసుకుంటే దాన్ని ప్లెడ్జ్ అంటాం. అప్పు తీసుకుంటే దాన్ని ప్లెడ్జ్ అంటాం. ప్లెడ్జ్ అదే దాన్నే ఒక సెక్యూరిటీగా ఇస్తే, ఒక సెక్యూరిటీగా ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని పాన్ అంటాం. ఈ విధంగా ప్లెడ్జ్, పాన్. ఇప్పుడు ఈ ప్లెడ్జ్ ఏంటి? విత్ సెక్యూరిటీ ప్లెడ్జ్ అవుతుంది, వితౌట్ సెక్యూరిటీ పాన్ అవుతుంది. ఈ బెయిల్మెంట్ ఏంటి, ప్లెడ్జ్ ఏంటి, పాన్ ఏంటి, పానారు బెయిలారు బెయిలీ, పానారు పాని, ప్లెడ్జరు ప్లెడ్జి. ఈ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా నేను కాంట్రాక్ట్స్ 2 లెక్చర్స్లో చెప్పాను. మళ్ళీ అవకాశం వస్తే చెప్తాను. తర్వాత లాస్ట్ చాప్టర్ 11 239 నుండి 266 వరకు సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ సెక్షన్స్ అన్నిటి కూడా ఇవి లా ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్కి సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్స్ని డీల్ చేసి ఉండేది. కానీ ఈ ఏరియా కూడా లిటిగేషన్ డెవలప్ అవడం వల్ల ఈ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ మొదట సెక్షన్ 239 నుండి 266 వరకు చివరి సెక్షన్ వరకు ఈ పార్ట్నర్షిప్ రిలేటెడ్ అగ్రిమెంట్స్ని డీల్ చేసేది. ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో కూడా లిటిగేషన్ పెరగడం వల్ల ఇండిపెండెంట్ యాక్ట్ అంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో సెక్షన్ 239 నుండి 266 వరకు ఈ సెక్షన్స్ని రిపీల్ చేసేసి డిలీట్ చేసేసి ఆ ప్లేస్లో
ఆ ప్లేస్లో ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932లో ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ని పాస్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా కాంట్రాక్ట్స్ యాక్ట్ యొక్క చాప్టర్ వైజ్ అయితే ఈ విధంగా వస్తుంది. తర్వాత సెక్షన్ వైజ్గా కొన్ని పుస్తకాలు వస్తాయి. సెక్షన్ వైజ్గా వచ్చినప్పుడు పుస్తకాల్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో చెప్తాను. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో సెక్షన్ వైజ్గా పుస్తకాలు రాసినటువంటి వ్యక్తులు ఈ డిలీటెడ్ సెక్షన్స్ ప్లేస్లో సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ రాస్తారు. తర్వాత పార్ట్నర్షిప్కి సంబంధించిన సెక్షన్ డిలీట్ చేసి ఆ ప్లేస్లో పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ రాస్తారు సెక్షన్ వైజ్గా. అయితే మనకి ఈ సెక్షన్ వైజ్గా ఉన్న బుక్స్లో ఏముంటుందంటే సెక్షన్ 1 టైటిల్ ఎక్స్టెంట్ జ్యూరిస్డిక్షను సేవింగ్స్ అని ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు దీని టైటిల్ ఏంటి, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. ఇది ఎప్పుడు నుండి అమల్లోకి వచ్చింది? 1 సెప్టెంబర్ 1972కి వచ్చింది. ఇది ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏరియాస్కి అప్లై అవుతుంది అంటే ఇది టెరిటోరియల్లా లోకల్లా, ఒక ఇండియా అంతటికీ అప్లై అవుతుంది. ఎక్కడెక్కడ ఏ రాష్ట్రాలకి అప్లై అవ్వదు. ఒకప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తప్ప అన్ని రాష్ట్రాలకి అప్లై అవుతుందన్నారు. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆర్టికల్ 370 అబాలిష్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు పార్లమెంట్ పాస్ చేసే ప్రతి లా కూడా ఇట్ అప్లైస్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అని మనం చదువుకుంటాం. మొదట్లో ఇండియన్కి మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి పొలిటికల్గా ఒక స్పెషల్ స్టేటస్ ఇచ్చారు. వాళ్ళకి అంతటా మన ఇండియన్ యాక్ట్స్ వాళ్ళకి అప్లై అయ్యేవి కాదు. బట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి వాళ్ళు పాస్ చేసే యాక్ట్స్ మీద అథారిటీ మాత్రం ఉండేది. అయితే ఇక్కడ ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క డిస్ప్యూట్ ఎప్పుడు కూడా ఉండడం వల్ల మోడీ గారి గవర్నమెంట్లో ఆర్టికల్ 370 దట్ ఈజ్ కన్ఫరింగ్ స్పెషల్ స్టేటస్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తీసేసి ఇండియన్ లాస్ అన్నీ కూడా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కూడా అప్లై అయ్యేటట్టుగా చేశారు. ఆ చేసిన తర్వాత కొన్ని సాధక బాధకాలు అంటూ అక్కడ వచ్చాయి. ఆ యొక్క డిఫెక్ట్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఒక జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ బిల్ అనేది ఒకటి ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో పెండింగ్లో ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఇండియన్ పార్లమెంట్లో సుమారు 200 మనకి చాలా ఎన్ని బిల్లు కొన్ని 264 బిల్స్ అనుకుంటా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. 264 బిల్స్ పార్లమెంట్లో పెండింగ్లు ఉన్నాయి. 285 అగ్రేరియన్ లాస్ చెప్పాను. ఈ విధంగా మీకు చాప్టర్ సెక్షన్ వైజ్గా చూస్తే సెక్షన్ 1 ఈ టైటిల్ ఎక్స్టెంట్ అప్లికేషన్ వస్తుంది. సెక్షన్ 2 అనేసరికి ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజు. ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజులో వేరియస్ డెఫినేషన్ ఉంటాయి. ఆఫర్ ఏంటి, ఆఫరు, యాక్సెప్టెన్సు, కాంట్రాక్టు, తర్వాత కన్సిడరేషను, కెపాసిటీ, లోనసీ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మైనర్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా రకరకాల డెఫినిషన్స్ సెక్షన్ 2లో వస్తాయి. కొన్ని యాక్ట్స్లో సెక్షన్ 2 ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజ్ ఉంటుంది. కొన్ని యాక్ట్స్లో సెక్షన్ 3 ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజ్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ వస్తే సెక్షన్ 3 ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజు, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్కి వస్తే సెక్షన్ 3 ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజు అవుతుంది. సార్ అలాగే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి చూడండి, సబ్జెక్ట్ అనేది సీరియల్గా మీకు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ వచ్చేసరికి ముందు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఏంటి, కాంట్రాక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, కాంట్రాక్ట్ కైండ్స్ ఏంటి చెప్పుకుంటాం. తర్వాత ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ చెప్పుకుంటాం. తర్వాత కన్సిడరేషన్ చెప్పుకుంటాం. తర్వాత కెపాసిటీ చెప్పుకుంటాం. తర్వాత ఫ్రీ కన్సెంట్ చెప్పుకుంటాం. తర్వాత లీగాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పుకుంటాం. ఆ తర్వాత పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ చెప్పుకుంటాం. ఆ తర్వాత డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ చెప్పుకుంటాం. ఆ తర్వాత క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ చెప్పుకుంటాం. ఆ చివరిలో రెమెడీస్ చెప్పుకుంటాం. ఇది సీరియల్ ఆర్డర్గా వస్తుంది. అయితే మీకు సెక్షన్ వైజ్గా వచ్చేసరికి మీకు డైవర్ట్ అయిపోతుంది ఎంటైర్ పొజిషన్. డైవర్ట్ అయిపోతే దేనికంటే అక్కడ ఈ సెక్షన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషను లాయర్స్కి, జడ్జెస్కి వస్తుంది. అయితే ఒక్కొక్క సెక్షన్లో మీకు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అవేసి ఫుట్ నోట్స్ పెట్టి చేస్తారు. ఆ కేసు ఏమిటి, మనకి కేసు ఎంతవరకు సంబంధించిందని ఆ సైటేషన్ చూసుకొని జడ్జిమెంట్లన్నీ పెద్ద పెద్ద పుస్తకాల్లో చూసి డిప్గా అనలిటికల్గా స్టడీ చేసి ఆ కేసుకి ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి మీరు ఈ బుక్ చదవచ్చు. మెయిన్గా ప్రైమరీగా ఈ చాప్టర్ వైజ్ బుక్ చదవండి. ఇంకా టైం ఉండి మీకు నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు పిల్లలు చాలా తెలివితేటలుగా ఉన్నారు. 10th ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీలో చెప్పే సిలబస్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్లోనే చెప్పేస్తున్నారు. ఒక పక్క అద్భుతంగా టీచర్స్ కన్నా బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అట్ ది సేమ్ టైము నేను తెలుగు మీడియం చదివాము, తెలుగు ఏమీ రాదు అనేటువంటి మన లా విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు.
అది మాకు తెలుగు మీడియం చదివాను, తెలుగు రాదు అని బయట కనుక్కండి. మీరు చీప్ అయిపోతారు. కృషి చేయండి. 6 మాసాలు డే అండ్ నైట్ కష్టపడి వర్క్ చేయండి. అదే సబ్జెక్టుగా బాత్రూంలో ఉన్న, టాయిలెట్లో ఉన్న ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ని నెమరు వేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు 6 మంత్స్లో ఇంగ్లీషు ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడడం వస్తుంది. అదేవిధంగా హిందీని కూడా నేర్చుకోండి. ఇంగ్లీషు, హిందీ బాగా మాట్లాడగలిగితే మీరు ఇండియాలోనే కాదు, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే సక్సెస్ఫుల్గా మూవ్ అవ్వగలుగుతారు. నౌ కమింగ్ టు ది, అయితే ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్స్ సెక్షన్ వైజ్గా మనం సబ్జెక్ట్ చూసినట్టయితే సెక్షన్ 1 టైటిల్, ఎక్స్టెంట్, అప్లికేషన్ వస్తుంది. సెక్షన్ 1 and 2 ప్రిలిమినరీ ఆస్పెక్ట్స్, కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. సెక్షన్ 1 టైటిల్, ఎక్స్టెంట్, కమెన్స్మెంటు. సెక్షన్ 2 ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజు, ఆఫర్, యాక్సెప్టెన్స్, కన్సిడరేషను, ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ డెఫినేషన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఈ 2 సెక్షన్స్ వదిలేసాక సెక్షన్ 3 నుండి చాప్టర్స్ కింద పెట్టారు. ఫస్ట్ చాప్టర్లో సెక్షన్ 3 నుండి సెక్షన్ 9 వరకు ఉంటాయి. సెక్షన్ 3 నుండి సెక్షన్ 9 వరకు ఉండేసరికి ఏమవుతుంది, కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ రివకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ అన్నారు. కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్, రివకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ మనకి చదవగానే ఎక్కడికి వచ్చింది, డైరెక్ట్గా కాంట్రాక్ట్స్ మీనింగు, డెఫినేషను, ఎలిమెంట్స్, ఆఫర్ అండ్ డేటో, యాక్సెప్టెన్స్ ఏదో చెప్పకుండా డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ రివకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ సెక్షన్స్కి వచ్చేసరికి కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్, రివకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ అని ఎప్పుడు వస్తాయి, కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ అయ్యి కాంట్రాక్ట్ ఏమైనా తయారు దానికి కమ్యూనికేషన్ ఏ విధంగా కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే ఒక నేను సబ్జెక్ట్లో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆఫర్ నేను ఇల్లు అమ్ముతానని ఇంకొకరు చెప్పినప్పుడు నేను అమ్మిన దాని విషయం అతనికి తెలియాలి. అతను ఒప్పుకున్నాడు. అతను ఒప్పుకోవడం ఊరు కాదు, నాకు ఇష్టమే, నేను కొంటాననే విషయం నాకు చెప్పాలి. అతను చెప్పకుండా సైలెంట్గా ఉన్నాడు అనుకో, నేను ఇంకొకరికి ఇచ్చేస్తే నువ్వు తర్వాత వచ్చి నేను కొంటాను అన్నాను కదా, నువ్వు ఎందుకు అమ్మేసావు ఇంకొకడికి అని అడుగుతాడు. అంటే నాకేం చెప్పలేదు కదండి, అమ్ముతాను అన్నాను, మీరు రాలేదు, చూశాను, ఎప్పటికీ రాలేదు, కాబట్టి ఇంకొకటికి అమ్మేశాను. అలాగేంటి నాకు అమ్ముతానని ఇంకొకటికి ఎలాగ అమ్ముతావు, కేసు పెడితే కుదరదు. అనే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటాం. తర్వాత రివకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ అంటే ముందు ప్రపోజ్ చేయడం, తర్వాత కాదనుకోవడం. రివోక్ అంటే విత్డ్రా అయిపోవడం. నేను ఇల్లు అమ్ముతానని ఈరోజు అనుకుంటాను, వారం రోజులు అయ్యాక నేను ఇల్లు అమ్మను అని అంటాను. దాన్ని రివకేషన్ ఆఫ్. ఈ రివకేషన్ ఎప్పుడు అవతలోడు యాక్సెప్ట్ చేయకముందే చేయాలి. తర్వాత నేను ఇల్లు అమ్ముతానని తర్వాత ఒకరితో మాట్లాడి అతను కూడా అలాగే అనుకుంటాడు. అతను ఆ యాక్సెప్టెన్స్ని ఫ్రుక్టిఫై చేసే టైంకి ఇతను నేను అమ్మను, నేనే ఉంచుకుంటానని అనుకోవడాన్ని రివకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ అని అంటారు. రివకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ అది ఇక్కడ సెక్షన్ 3 నుండి 9 ఈ సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్, రివకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ చెప్తాయి. అయితే చాప్టర్ 2లో సెక్షన్ 10 నుండి 30 ఏం చెప్తాయంటే ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్, వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్. అసలు కాంట్రాక్ట్ అంటే వ్యాలిడ్ అగ్రిమెంటే కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు వాయిడబుల్ అవి వాయిడబుల్ని ఒక రకంగా అది సక్సెస్ అయితే వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అనొచ్చు, సక్సెస్ కాకపోతే వాయిడ్ అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అనేవి వాయిడబుల్, వ్యాలిడ్, వాయిడబుల్ 3 ఉంటాయి అంటే మెయిన్గా. తర్వాత అన్ఎన్ఫోర్సబుల్ అని, తర్వాత ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్స్ అని వేరేగా కైండ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్లో చెప్తాను. వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే సెక్షన్ 10 ఇది ఒక సెక్షన్ 10 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్. సెక్షన్ 10లో మీకు కాంట్రాక్ట్ అనడానికి ఎన్ని కండిషన్స్ ఉండాలనేది చెప్తుంది. ఆ కండిషన్స్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ అయితే వ్యాలిడ్ ఆఫర్, వ్యాలిడ్ యాక్షన్స్, వ్యాలిడ్ కన్సిడరేషను, అగ్రిమెంట్ నాట్ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్ ఆర్ నాట్ అపోజ్డ్ టు పబ్లిక్ పాలసీ, ఎంటర్డ్ ఇంటూ బై 2 కాంపిటెంట్ పర్సన్స్ విత్ ఫ్రీ కన్సెంట్, తర్వాత లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్, ఇలాంటివన్నీ ఈ ఒక సెక్షన్ 10 అనేది చాలా పవర్ఫుల్. ఆ సెక్షన్ అనేది ఒక ట్రీ ఉంటే వేరియస్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ ఒక్కొక్క కాంట్రాక్ట్ని, ఒక్కొక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని చెప్తుంది. కాబట్టి ఈ సెక్షన్ 10 అనేది ఇది ఒక వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ యొక్క మొత్తం సెంట్రల్ ఐడియా అంతా కూడా సెక్షన్ 10లో ఉంటుంది. కాబట్టి అది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కాంట్రాక్ట్ అంటే వ్యాలిడ్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ కాంట్రాక్ట్. వ్యాలిడ్ అగ్రిమెంట్ వ్యాలిడ్ అయితే అది ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఈజ్ కాంట్రాక్ట్ అకార్డింగ్ సెక్షన్ 2H ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. సెక్షన్ 2H ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏ అగ్రిమెంట్స్ అయితే ఎన్ఫోర్స్ అవుతాయో వాటినే కాంట్రాక్ట్స్ అంటాం.
ఎన్ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఏ బి ఒక కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అవుతారు. ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది ప్రాపర్ అగ్రిమెంట్లోకి వస్తారు. ఏ అమ్మడానికి అలా 50 లక్షలకు అమ్మడానికి ప్రిపేర్ అవుతాడు. బి 50 లక్షలు కొనడానికి ప్రిపేర్ అవుతాడు. ఏ అనేవాడు ఇది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్టే, అన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. బి అనేవాడు ఒక 10 లక్షలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తాడు. తర్వాత ఏ వచ్చి నేను అమ్మను అని అంటాడు. నేను అమ్మనంటే అమ్మకపోవడానికి వీలు లేదు. ఈరోజు రేటు పెరిగిపోద్ది. 50 లక్షలు ఇల్లు 60-70 లక్షలు అయిపోద్ది. పక్కన ఏదో ఫ్యాక్టరీ రావడం లేకపోతే ఇంకేదో రావడం వల్ల అమ్మనంటే అప్పుడు బి అనే అవుతున్నాం 50 లక్షలు ఇస్తామన్నాం, ఇవ్వాలి, 20 లక్షలు తీసుకున్నాం, మిగతా 30 లక్షలు తీసుకుని ఇల్లు పిలించండి అని కోర్టుకు వెళ్ళి స్పెసిఫిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ చేయడాన్ని ఆ యొక్క ప్రాసెస్ని ఎన్ఫోర్సిబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఎన్ఫోర్సిబుల్ అంటాం. అంటే కోర్టుకు వెళ్ళి ఆ పద్ధతి ఆ బ్రీచ్ అయినటువంటి యాక్ట్ని పెర్ఫామ్ అవ్వడానికి చేసే ప్రాసెస్నే ఎన్ఫోర్సిబుల్ అని అంటాం. కాబట్టి ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సిబుల్ బై లా ఈజ్ కాంట్రాక్ట్. అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు లేదా ఇద్దరు పార్టీలు ఒక పర్టికులర్ థింగ్ కానీ ఒక యాక్ట్కి కానీ ఒక సర్వీస్కి కానీ ఇద్దరు అగ్రి అయితే దాన్నే అగ్రిమెంట్ అంటాం. ఆ అగ్రిమెంట్ వార్లు అవ్వచ్చు, రిటర్న్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వచ్చు, ఇంప్లాయిడ్ అవ్వచ్చు. వార్లు అంటే నేను మీకు మా అమ్మాయిని మీ అబ్బాయికి ఇస్తాను, లేదా మా ఇల్లు నీకు ఎంత ఇస్తాను అని నోటుగా అనడం, దాని ఎక్స్ప్రెస్. అదే బజార్లో కేజీ 150 కేజీ 150 యాపిల్ అని అన్నాడు అనుకోండి, అది ఎక్స్ప్రెస్. ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి? యాపిల్ బొట్టు పెట్టుకుంటుంది ఆవిడ, తర్వాత నిలబడుతుంది అక్కడ, అమ్మ కేజీ ఎంత అని అడిగితే చెప్తుంది, అది ఎంప్లాయిడ్. అదేవిధంగా ఒక పళ్ళు అమ్మే అమ్మాయి పళ్ళు పట్టుకుని వెళ్తే కేజీ ఎంతకి ఇస్తావు అని అడుగుతాం. అదేవిధంగా ఒక గృహిణి పళ్ళు కొనుక్కుని వెళ్తే అమ్మ ఎలా కొన్నారంటాం. అయితే ఆ సిచ్యుయేషన్ బట్టి మనకి వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది సిచ్యుయేషన్ సబ్జెక్ట్ టు ది సర్కమ్స్టెన్స్ కేసెస్. వీ కెన్ ఇన్ఫర్ ది కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ది పర్సన్ డూయింగ్ ఏ పర్టికులర్ యాక్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫరెన్స్. సో ఫ్రమ్ ఇన్ఫరెన్స్ ఓన్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ ఇంప్లాయిడ్. సో ఈ విధంగా మీరు తీసుకుంటారు. అయితే ఇది కాంట్రాక్టు వారల్ అవ్వచ్చు, రిటర్న్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వచ్చు, ఇంప్లాయిడ్ అవ్వచ్చు. కొన్ని మాత్రం కాంట్రాక్ట్స్ అది లిఖితపూర్వకంగా అగ్రిమెంట్లో తీసుకుంటే అది అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. అగ్రిమెంట్ అనేసరికి ఇద్దరు పార్టీలు ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్లో మీకు చెప్తాను. అయితే ఇక్కడ ఈ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే సెక్షన్ 10లో ఉన్నటువంటి కన్సిడరేషన్ అన్నీ వ్యాలిడ్ ఆఫరు, వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్సు, లాఫుల్ కన్సిడరేషను, అగ్రిమెంట్ విత్ లాఫుల్ ఆబ్జెక్టు సెక్షన్ 25 to 30, తర్వాత అగ్రిమెంట్ నాట్ లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ అగ్రిమెంట్ నాట్ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్, ఇవన్నీ సెక్షన్ 25. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉంటే ఆ అగ్రిమెంట్ వ్యాలిడ్ అగ్రిమెంట్ అవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఈ టాపిక్ మీకు నేను తర్వాత డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను. అయితే ఇకపోతే మీకు వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏమిటి? వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే అది వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ కొన్ని సందర్భాల్లో కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. అంటే ఏ అగ్రిమెంట్ అయితే వ్యాలిడ్ ఎన్ఫోర్సిబుల్ అదే కాంట్రాక్ట్, లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేయకూడదు. కాంట్రాక్ట్ అనే పదం యూజ్ చేసామంటే అది వ్యాలిడ్ అగ్రిమెంట్ కిందే లెక్క. అది వ్యాలిడ్ కాదు, ఇన్వాలిడ్ కూడా అవ్వచ్చు అంటే దాన్ని అగ్రిమెంట్గానే ఉపయోగించాలి. అందుకే నేను ఒక టాపిక్లో ఏమని చెప్పారంటే అగ్రిమెంట్ అనే పదమే ఈ మెయిన్ దీంట్లో కూడా చూపిస్తారు. ఇప్పుడు వ్యాలిడ్ అంటే ఏంటి? అన్ని రకాలుగా కాంట్రాక్ట్లో ఉన్న కండిషన్స్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 10. సెక్షన్ 2H ప్రకారం ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ కోర్టుకి వెళ్ళి కూడా కాంట్రాక్ట్ని అగ్రిమెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చో అగ్రిమెంట్ బై ఎన్ఫోర్సిబుల్ బై లా ఈజ్ కాంట్రాక్ట్ అని అక్కడ మనం చెప్తాం. అయితే ఇక్కడ అది వస్తుంది. ఇకపోతే ఏంటంటే మనకి అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సిబుల్ బై లా అని చెప్తాం. తర్వాత వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకి వాయిబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఒక పార్టీ ఫ్రీ కన్సెంట్ లేకుండా ఒక కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక కాంట్రాక్టు అతను ఏదో దేనికో కొన్ని ఫ్లాసింగ్ కంటే ఏదో కొయర్షనో, అన్యూషన్సో, ఫ్రాడో, మిస్రిప్రజెంటేషనో దేనికో ఒక దానికి లోబడి మనకి ఇష్టం లేకపోయినా ఇష్టాన్ని కన్సెంట్ ఇచ్చాడనుకో, కన్సెంట్ ఏంటంటే గివింగ్ విల్లింగ్నెస్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ విల్లింగ్నెస్నే కన్సెంట్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నువ్వు చేసుకుంటావా, నాకు ఇష్టం లేదు, అయినా నేను ఇది చేసుకోకపోతే మా తాత చనిపోతాడో మా అమ్మ నాయనమ్మ చనిపోద్దు అని చేసుకున్నాడు అనుకోండి, అది ఫ్రీ కన్సెంట్ కాదు, అది దేనివల్ల కొయర్షన్.
ఇప్పుడు నువ్వు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని ప్రేమిస్తుంది, నువ్వు నాకు పెళ్లి చేసుకోకపోతే నేను చచ్చిపోతానని బెదిరిస్తుంది. ఆ రకంగా చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ రకంగా కాంట్రాక్ట్ అది మనకి వాయిడబుల్ అవుతుంది. ఎలాగ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే 100% వ్యాలిడ్, వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే 100% ఇన్వాలిడ్. వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ కాబట్టి వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అని ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అని అనకూడదు, వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అని అనాలి. సో వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే సెక్షను 10లో ఉన్న ఏ కండిషన్ కూడా ఫుల్ఫిల్ కాకపోయినా అది వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. కానీ సెక్షన్ 10లో ఉన్నటువంటి ఫ్రీ కన్సెంట్ మాత్రం ఆబ్సెంట్ అయితే అది వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి? ఎవడు పని చేయకపోతే యూ డూ దిస్ జాబ్, లేకపోతే మీ ఆవిడ ఆఫీస్ నుండి రాదు, మీ బాబు కొడుకు నుండి రాదు అని బెదిరించడమో, నేను కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోకపోతే అమ్మాయి చచ్చిపోద్దని భయంకో, కోయర్షన్ అనమాట. ఒక ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో ఉన్నటువంటి ఒక క్రైమ్ని ఇన్సిస్ట్ చేసి బెదిరించి చేస్తే దాన్ని కోయర్షన్ అంటాం. అన్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే మనకంటే పెద్దవాడు ఈ పని చేయకపోతే అతను ఒప్పుకుంటాడు. ఇప్పుడు మేనేజర్ ఉన్నాడు, కొత్తగా వచ్చాడు, నా ఇల్లు 20,000 అద్ది, మేనేజర్ 10,000కి అడుగుతాడు, ఇవ్వకపోతే ఏదో అనేక రకాల బాధపడతాడన్న భయానికి మనం ఇస్తే అది అన్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అలాగే రిప్రజెంటేషన్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఆ టైం మీకు డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను. ఇలాగా ఏదైనా ఫ్లాకి గురయ్యి మనం కన్సెంట్ ఇస్తే అది వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్. అయితే ఈ ఒక విధంగా జరిగినటువంటి ఈ ఫ్లా ఇన్ కన్సెంట్ కన్సెంట్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి అది ఇచ్చిన ఆ కన్సెంట్ ఫ్రీ కన్సెంట్ కాదు. ఆ విధంగా ఫ్రీ కన్సెంట్ లేకుండా ఎగ్రీ అయితే అతడు ఎగ్రీడ్ పార్టీ నాకు వద్దు అని అనొచ్చు. ఉదాహరణకి పెళ్లి చూపుల్లో చెల్లిని చూపించి అందంగా ఉన్న చెల్లిని చూపించి పెళ్లి టైంకి అక్కని కూర్చోబెట్టి ముఖానికి పువ్వులన్నీ కప్పేసి నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్లో నప్షల్ రూమ్కి వెళ్ళేటప్పటికి అమ్మాయి డిఫరెంట్గా ఉంటే అతను షాక్ అయ్యి నాకు ఒక అమ్మాయిని చూపించి ఇంకొక అమ్మాయితో పెళ్లి చేశారేంటి, ఇది అన్యాయం, నాకు ఈ పెళ్ళం వద్దు అంటాడు, ఈ పెళ్ళి వద్దు అంటాడు. అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, నాయన చిన్న అమ్మాయి అందంగా ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ పెద్ద అమ్మాయి చాలా అద్భుతమైన గుణవతి, చాలా మంచి అమ్మాయి, నిన్ను బ్రహ్మాండంగా చూసుకుంటుంది అని నచ్చి చెప్తారు. ఓకే, అలాగే నాకు కావాల్సింది మంచి భార్య, అందమైన భార్య కాదని ఒప్పుకున్నాడు అనుకో, ఆ మ్యారేజ్ కాంట్రాక్టు వ్యాలిడ్ అవుతుంది. నాకు అదంతా అనవసరం, నాకు అందమైన భార్య కావాలి, ఈ అమ్మాయి నాకు వద్దు, నన్ను మోసం చేశారు నాకు అని వాళ్ళంటే అది వైడ్ మ్యారేజ్ అవుతుంది. అయితే ఈ అగ్రీడ్ పార్టీ ఒప్పుకుంటే వ్యాలిడ్, అగ్రీడ్ పార్టీ ఫ్రీగా అగ్రీడ్ పార్టీ నో అని ఛాలెంజ్ చేస్తే అది వాయిడ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ ది అదర్ వర్డ్స్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. రెండు వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇఫ్ అగ్రీడ్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ లేదా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ నాట్ అగ్రీడ్ బై అగ్రీడ్ పార్టీ అది ఇట్ రిమైన్స్ యాజ్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్గా ఉంటుంది. వాయిడ్ తర్వాత వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్టు, వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే మీకు ఐడియా ఇచ్చాను. కాబట్టి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి అన్ఎన్ఫోర్సబుల్ కాంట్రాక్టు, ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్ అని రెండు ఉన్నాయి. అన్ఎన్ఫోర్సబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇల్లు ఉన్నా దాని పేరు రిజిస్ట్రేషన్ లేదనుకోండి, అది పనికిరాదు. ఏదో ఒకటి ఇల్లు ఇచ్చేసాడు, వెళ్ళిపోయాడు, మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అంటే పనికిరాదు. కానీ ఆ ఇల్లు రేపు అమ్మాలంటే మనకి రిజిస్ట్రేషను డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి. అలాగే కారు స్కూటరో ఏమైనా కావాలని కొనుక్కున్నామంటే అవి తిరగాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలి, లేకపోతే పట్టుకుంటారు. అదే సైకిల్ కొనుక్కొని తిరిగేవచ్చు, రిజిస్ట్రేషన్ అక్కర్లేదు. అదే స్కూటర్ కానీ 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ కానీ మనం చేస్తే ఉంటుంది. అయితే ఒక అతను మనకి బండి అంటే ఇచ్చేసాడు, ఆ బండి మనం వాడుకున్నంత వరకు బాగానే ఉంటుంది. ఆ బండిని మనం అమ్మాలంటే వాడి యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ ఏది లేదనుకోండి, అప్పుడు పనికి రాదనమాట. సపోజ్ దొంగతనం చేసిన వెహికల్ ఉంటుంది అనుకోండి, వాడుకున్నంత వరకు దొరకనంత వరకు తిప్పేస్తాడు, కానీ అది వెళ్ళి అమ్మాలంటే ఉంటుంది. అంటే అన్ఎన్ఫోర్సబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే టెక్నికల్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. అవి ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే ఆ కాంట్రాక్టు చెల్లదు. ఈ విధంగా చాప్టర్ 2లోని ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ అని చెప్పి వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ అని చెప్తాడు. తర్వాత
చాప్టర్ 3లో సెక్షన్ 31 నుండి 36 వరకు ఈ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తారు. ఈ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ మనకి లాస్ట్ చాప్టర్స్లో వస్తుంది. మధ్యలో జస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్కి ముందు కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే లీగాలిటీ ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత కాంటింజెంట్ సక్సెస్ వస్తాయి. కాంటింజెన్సీ అంటే ఏమిటి? కాంటింజెన్సీ ఏమిటంటే మనకి కాంటింజెంట్ అంటే అనుకోగా జరిగిన విషయాన్ని కాంటింజెంట్స్ అంటాం. అనుకోకుండా ఏదైనా జరిగితే దాన్ని కాంటింజెంట్స్ అంటాం. మనం రెగ్యులర్గా మనం ఉదయం నుండి సాయంకాలం కాలేజీకి వెళ్ళడం రావడం ఇవన్నీ చేస్తాం, అది నార్మల్. ఎప్పుడైనా ఒక విహారయాత్రలకో ఎక్కడికో ఫారిన్ ట్రిప్ వెళ్ళడం అనేది అది కాంటింజెన్సీ. తర్వాత ఇంటి ఖర్చులకి జీతంలో అన్ని ఖర్చులు మామూలుగా ఉంటాయి కదా. ఒకరోజు ఒక నెల ఏదో ఫంక్షన్ చేయవలసి వస్తాం, అది కాంటింజెన్సీ అవుతుంది. ఇంకొక నెల కారు కొంటాం, అది కాంటింజెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది. ఇంకొక నెల అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తాం, అది కాంటింజెన్సీ అవుతుంది. కాంటింజెన్సీ అంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ నార్మల్. రోజు జరిగే వాటికంటే ఒక కొత్తగా ఏదో కొత్త విషయం చేయడాన్ని జరపడాన్ని మనం కాంటింజెన్సీ అని అంటాం. మనకి ప్రతి నెల ఇంటది పాలు ఇవన్నీ ఖర్చులు సరుకులు వస్తాయి. ఆ నెల ఏదో ఒక పెద్ద హాస్పిటల్కి ఖర్చు పెట్టవలసి వచ్చింది అనుకోండి, 1,00,000 రూపాయలు, దాన్ని కాంటింజెన్సీ అంటాం. ఈ కాంటింజెన్సీ అనేవి ఫ్యూచర్లో జరిగితే జరగవచ్చు, జరగకపోతే జరగవచ్చు, వాటికి రిలేటెడ్ థింగ్స్గా మనం తీసుకుంటాం. హెల్త్ ఇన్సూరెన్సు, మెడికల్ ఇన్సూరెన్సు ఇలాంటి వాటిని మనం కాంటింజెన్సీగా ఇస్తాం. ప్రతి నెల మనం ప్రీమియం కడతాం. మనకి నిజంగా హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయితే ఆ జరిగే ఖర్చుని ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు, లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు మనం కట్టిన ప్రీమియంని తీసుకుంటారు. మనకి కాంటింజెన్సీ జరిగితే కంపెనీకి లక్షల్లో పే చేస్తారు. జరగకపోతే ఈ ఇన్సూర్డ్ పర్సన్ వేలల్లో కన్స్యూషన్స్ని కోల్పోవలసి వస్తుంది. కాబట్టి వీటికి సంబంధించినవి కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ అని మనము చాప్టర్ 3 సెక్షన్ 31, 36లో చెప్తారు. తర్వాత సెక్షన్ 4కి వచ్చేస్తే చాప్టర్ 4లో సెక్షన్ 37 నుండి 67 వరకు పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ చెప్తాయి. అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ సంబంధించి సెక్షన్ 37 నుండి 67 వరకు ఈ సెక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా 31 సెక్షన్స్ వస్తాయి. ఈ 31 సెక్షన్స్ కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సెక్షన్ వైజ్ బుక్లో. ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే యద్భవతి తత్నాశ్యతి అన్నారు. ప్రతిదీ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా ఏదో roku వెళ్ళిపోవాల్సిందే. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఈ ఒక ఇష్యూ జరిగిందంటే అది ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయిందంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ ఎండ్ అవ్వాల్సిందే. ఇప్పుడు మీరు ఇలా 3 year కోర్సు ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అవుతారు, అది కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ అయినట్టు. ఫైనల్ ఇయర్ అవగానే టీసీ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు, అది కాంట్రాక్టు క్లోజ్ అయినట్టు. అదేవిధంగా 5 years కోర్సు ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యి 5th year అయ్యే కోర్సు అయ్యాక వెళ్ళిపోతారు, అది డిశ్చార్జ్. అయితే మీరు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్గా కోర్సు పాస్ అయిపోయి చదువుకొని పాస్ అయిపోయి వెళితే పెర్ఫార్మెన్సు, సక్సెస్ఫుల్గా కాకుండా ఫెయిల్ అయిపోయి మధ్యలో మానేస్తే అది బ్రీచ్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తికి ఒక పని చేయమని చెప్పాడు అనుకోండి, బి ఆ పనికి పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసి తగిన మొత్తం తీసుకుంటే దాన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ అంటారు. అది పూర్తిగా చేయకుండా మధ్యలోనే ఏదో వచ్చి ఆ పని మానేసిస్తే, చేస్తానని చేయకపోతే దాన్ని బ్రీచ్ అంటారు. ఏ అన్న అతను 50,000 గిన్నెలు అమ్ముతాను అంటాడు, బి అన్న అతను 50,000 కొంటాడు. 50,000 బి అనే అతను 50,000 పే చేసి 50 లక్షలు పే చేసేసి ఏ అనే అతను ఆ ఇల్లుని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే దాన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ అంటాం. ఈ పెర్ఫార్మెన్స్లో అనేకమైనటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ చాప్టర్లో మీకు ఇండిపెండెంట్ చాప్టర్స్లో నేను చెప్పాను. అదే బ్రీచ్ అనేసరికి కాంట్రాక్ట్ నాన్ అబ్జర్వెన్స్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్. అంటే వీడు డబ్బు ఇవ్వడానికి రెడీ, లేదా ఇతను డబ్బు ఇవ్వడానికి రెడీ ఉన్నాడు, ఇల్లు అమ్మని అంటాడు. లేదా ఇతను ఇల్లు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటాడు, వాడు ముందు కొంటానని చెప్పి కొనకపోతాడు. ఈ విధంగా ఈ యువతల వాడు కానీ అవతల వాడు కానీ తన కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్ని ఫెయిల్ అయినట్టయితే దాన్ని బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, లేదా ఫెయిల్యూర్ టు పెర్ఫార్మ్ ది కాంట్రాక్ట్, లేదా నాన్ అబ్జర్వెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్ అని అంటారు. సో ఈ విధమైనటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ని చాప్టర్ 4 సెక్షన్ 37 నుండి 67 వరకు సెక్షన్ వైజ్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే
చాప్టర్ 5లోనే ఏంటంటే సర్టన్ రిలేషన్స్ రిజెంబ్లింగ్ దోస్ క్రియేటెడ్ బై కాంట్రాక్ట్, వీటినే క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ చాప్టర్ ఫైవ్లో ఏంటంటే మనకి చాప్టర్ 5 ఏడు చెప్తారు, క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ కూడా చెప్తారు. దానికి ఇచ్చిన హెడ్డింగ్ ఏంటంటే సర్టన్ రిలేషన్స్ రిజెంబ్లింగ్ దోస్ క్రియేటెడ్ బై కాంట్రాక్ట్. అసలు కాంట్రాక్ట్ లాగే కొన్ని రిలేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ రిలేషన్స్ ఎలాగుంటాయంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయినట్టే. ఒక కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇద్దరు పార్టీలకు కూడా ఇటువైపు పార్టీ అటువైపు పార్టీకి కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఆబ్లిగేషన్ ఎలాగొచ్చిందంటే ఈ కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల, అగ్రిమెంట్కి ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల, అది వ్యాలిడ్ అవ్వడం వల్ల అగ్రిమెంటు కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్ బోత్ సైడ్స్కి వచ్చాయి. ఏ విధమైన కాంట్రాక్ట్ కూడా ఎంటర్ అవ్వకుండా అవుట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్కి సంబంధించి కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్కి వస్తే దాన్ని క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ అని అంటాం. కాంట్రాక్ట్ కావు కొన్ని రిలేషన్స్. కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ అయితే ఎటువంటి కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్స్ వస్తాయో అలాంటి ఆబ్లిగేషన్స్ క్రియేట్ అయ్యేటువంటి దాన్ని క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ అని అంటాం. ఉదాహరణకి మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ఏదో వస్తువు కనిపిస్తుంది, ఆ వస్తువు కలిసి తీసుకొని మనం వాడుకుంటాం. అవసరం వాడు ఓనర్ వస్తాడు, నా వస్తువు మర్చిపోయాను ఇవ్వనంటే, నాకు దొరికింది, నేను ఎంజాయ్ చేశాను, నీ దగ్గర నేనే దొంగతనం చేయలేదు కదా, నేను ఇవ్వను అనడానికి లేదు. అప్పుడు నేను ఇవ్వడం లేదని చెప్పేసి అతను కేసు పెట్టడం, ఒక పోలీస్ కేసు పెట్టడం ఏదో చేస్తాడు. కాబట్టి మా ఇద్దరి మధ్య ఏ కాంట్రాక్ట్ లేదు, అతను వదిలేస్తాడని, నేను తీసుకుంటానని, ఇవ్వాలని నా మీద ఆబ్లిగేట్ చేయడానికి వీల్లేదు, అనడానికి వీల్లేదు. ఇక వస్తువు ఒకటి వస్తువు మనకి నో వన్ షాల్ ఎన్రిచ్ ఎనీ బెనిఫిట్ అట్ ది ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ అదర్. ఒకరిని దొక్కబెట్టి, ఒకరిని బాధపెట్టి, ఒకరి బెనిఫిట్ని మనం అన్యాయంగా ఎంజాయ్ చేయకూడదు. నో వన్ షాల్ ఎన్రిచ్ ఎనీ బెనిఫిట్ అట్ ది ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ అదర్ అనేటువంటి ధర్మసూత్రాన్ని బేసిస్గా తీసుకొని ఈ యొక్క క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ అని చెప్పాయి. అయితే చాప్టర్ 5లో సెక్షన్ 68 నుండి 72 వరకు 5 రకాల క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి. 5 పేమెంట్ మేడ్ బై మిస్టేక్ అంటే ఒక అకౌంట్కి అయిపోయి ఇంకొక అకౌంట్కి వేసేస్తారు డబ్బులు. ఆ డబ్బులు మనకు వచ్చేసాయి కదా అని మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి వీలు లేదు. తర్వాత ఈ ఫోన్పేలు చేస్తారు, నెంబర్ ఇది అయిపోయి ఒక నెంబర్ బదులు ఇంకో నెంబర్ వెళ్ళిపోద్ది. ఆ తర్వాత ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి గోల పెడతాడు, సార్ అన్యాయంగా నేను ఈ డబ్బులు ఒకరికి వేయవలసింది మీకు వేస్తాను, నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయండి అని అంటారు. నాకు నువ్వు వేయమన్నావు ఏంటి, నాకు వచ్చాయి, నాకు అకౌంట్లో డబ్బులు నావే అనడానికి వీలు లేదు. లేకపోయినా సరే అతను కోర్టుకి వెళ్తే ఆ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కోర్టు కేసుతో. ఈ విధంగా 5 రకాల కాంట్రాక్ట్స్ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి. సెక్షన్ 68 నుండి 72 వరకు 5 రకాల కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అది చాప్టర్ 5. చాప్టర్ 6 ఏంటంటే 73 నుండి 75 ఆఫ్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ది బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. అంటే ఇక్కడ చాప్టర్ 6లో 73 నుండి 75 వరకు 73 నుండి 75 వరకు కొన్ని 73 నుండి 75 వరకు ఈ 73, 74, 75 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 సెక్షన్స్ ఏం చెప్తాయంటే ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఈ కాంట్రాక్ట్లో ఉన్న ఇద్దరు పార్టీలకి కూడా కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయినాక, ఒక వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యాక దాన్ని కాంట్రాక్ట్ అంటాం. ఆ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఒక ఇటువైపు పార్టీ కానీ అటువైపు పార్టీ కానీ తన యొక్క కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషను కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం చేయవలసిన పని చేయకపోతే దాన్ని బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, నాన్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటారు. దానివల్ల ఏంటి కాన్సిక్వెన్సెస్, ఏటైన కాన్సిక్వెన్సెస్ అని చెప్పుకుంటాం. అయితే అవతల వాడికి కేసు వేయడం, స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్కి, తర్వాత రెమెడీస్కి వేయడం, ఇలాగా రకరకాల రెమెడీస్ ఉన్నాయి. ఆ రెమెడీస్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా 6 వరకు ఉంది. తర్వాత 7th చాప్టర్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా కాంట్రాక్ట్స్ 2 చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. ఇప్పుడు మనము చెప్పుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే టకటకమని వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది మీకు చెప్పేస్తాను. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్స్, వాట్ ఈజ్ కాంట్రాక్ట్, వాట్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అని చాప్టర్. ఈ ఎంత టైం అయినా సరే నాకు ఓపుకున్నంత వరకు చెప్తాను. మీరు బోర్ అనుకోకుండా 2 గంటలైనా 3 గంటలైనా ఈ క్లాస్ వినండి. ఈ క్లాస్ మీకు మొత్తం సబ్జెక్ట్ యొక్క క్రీమ్ మొత్తం తెలుస్తుంది. దీన్ని మీరు స్పీడ్గా రాసుకున్నా లేకపోతే షార్ట్ హ్యాండ్ ద్వారా నేర్చుకున్నా మీకు ఒక మంచి స్టడీ మెటీరియల్ లాగా ఉంటుంది. కాబట్టి బోర్ అనుకోకండి. మీకు బోర్ అనిపిస్తే అప్పుడప్పుడు కొంచెం రాసుకోండి, కొంచెం చదువుకోండి, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చాప్టర్
కాంట్రాక్ట్ మీనింగు, డెఫినేషను, ఎలిమెంట్స్, కైండ్స్ అనేది చెప్తాం. ఇది బ్రీఫ్గా చెప్తాను. కాంట్రాక్ట్ అనేది ఏంటంటే, ఈ కాంట్రాక్ట్ అనే పదం అగ్రిమెంట్ అనే పదం నుండి వచ్చింది. అగ్రిమెంట్ అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు కానీ ఇద్దరు పార్టీలు కానీ ఏదో ఒక పని చేయడానికి కానీ, ఒక ట్రాన్సాక్షన్, ఒక వ్యవహారం చేయడానికి కానీ, ఒక సర్వీస్ చేయడానికి ముందుకు రావాలి. ఆ కార్యక్రమం, ఆ అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే ఎలాగ ఉండాలంటే, ఇద్దరు కాంపిటెంట్ వ్యక్తులు, వాళ్ళు మేజర్స్ అయి ఉండాలి, ఆ సౌండ్ పార్టీస్ అయి ఉండాలి. రెండు, ఆ యొక్క అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం ప్రభుత్వంతో ప్రొహిబిటెడ్ అవ్వకూడదు. స్మగ్లింగో, గ్యాంబ్లింగో, లేదంటే ప్రాస్టిట్యూషన్ బిజినెస్ అవ్వకూడదు. అపోజిట్ టు పబ్లిక్ పాలసీ అని సెక్షన్ 25 to 30 ఆ రకంగా ఉండకూడదు. అగ్రిమెంట్ నాట్ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్, అది వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అయి ఉండకూడదు. సెక్షన్ 23 ఆఫ్ ఇండియన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఆ పార్టీస్ ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉండాలి. ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉంటే సెక్షన్ 13 ఫ్రీ కన్సెంట్, ఇద్దరు పార్టీలు ఒక వ్యక్తికి యాక్ట్కి ఈక్వల్గా ఒక యాక్ట్ చేయడానికి కానీ, ఒక పని చేయడానికి కానీ, ఒక సర్వీస్ చేయడానికి కానీ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒప్పుకోవడాన్ని కన్సెంట్ అంటాం. అది మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే ఫ్రీ కన్సెంట్. మనస్ఫూర్తిగా కాకుండా ఏదో కోయర్షన్కి ఎవడో కొడతాడు, చంపుతాడు అనే భయంకి చేసి కోయర్షన్ సెక్షన్ 15 ప్రకారం కోయర్షన్కి, సెక్షన్ 16 ప్రకారం అన్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే మనకి పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నవాడు చేయకపోతే మనకి ఎక్కడికో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాడు, ఎక్కడికో మనకి ఇంక్రిమెంట్లు ఆపిస్తాడు, మన సర్వీస్ బొక్కకి ఏదో నష్టం కల్పిస్తాడని పెద్దవాడి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి భయపడి చేస్తే అది సెక్షన్ 16 అవుతుంది. అలాగే రిప్రజెంటేషను, తెలిసి అబద్ధం చెప్పి ట్రాన్సాక్షన్కి ఎంటర్ అయితే తెలియక ఇన్నోసెంట్గా చేస్తే అది మిస్రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంది. తెలిసి చెప్పింది మంచిదని చెప్తే అది ఇది ఫ్రాడ్ అవుతుంది. ఉదాహరణకి మనం టీవీ షాప్కి వెళ్ళి ఒక టీవీ కొంటాం. ఆ టీవీ కొంటే మాకు బెస్ట్ టీవీ ఏదో ఇవ్వండి అని చెప్తే అతను మంచి టీవీ, మంచి కంపెనీది, నాకు తెలియదు మీకే తెలిసి ఇవ్వండి అంటే ఇస్తాడు. ఇస్తే ఆ టీవీని ఇంటికి తీసుకెళ్ళాక 4 రోజులకి పాడైపోతే తిరిగి ఇస్తే అది తీసుకొని కంపెనీకి పెట్టి రీప్లేస్ చేస్తాడు. అదే ఆ టీవీని అక్కడే కొంచెం బాగా రిపేర్ చేయించేసి ఇంకొకటికి అమ్మినప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే మంచి టీవీ అంటే బెస్ట్ టీవీ అని అంటే దాన్ని ఫ్రాడ్ అని చెప్తాం. అంటే తెలియకుండా చెడ్డ టీవీని తెలియకుండా అమ్మితే ఇచ్చినందుకు అది మిస్రిప్రజెంట్ అవుతుంది. తెలిసి మంచి చెడ్డది ఎవడో రిటర్న్ చేసింది మనం రిపేర్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నామని తెలిసి అమ్మితే అది ఫ్రాడ్ అవుతుంది. ఫ్రాడ్కి గురైనోడు, మిస్రిప్రజెంట్ గురైనోడు నాకు ఈ కాంట్రాక్ట్ వద్దు అని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. నాకు ఈ టీవీ వద్దు, నా డబ్బు నాకు తిరిగి ఇచ్చేయండి అని అడగొచ్చు. ఇది ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉండాలి. అలాగే మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, మిస్టేక్ ఆఫ్ లా ఇలాగ వస్తాయి. అయితే ఇద్దరు కాంపిటెంట్ పార్టీస్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఆఫరు వ్యాలిడ్ ఆఫర్ అయి ఉండాలి సెక్షన్ 2A ప్రకారం. అవతల వాడు ప్రాపర్గా యాక్సెప్ట్ చేయాలి సెక్షన్ 2B ప్రకారం. దానికి ఒక లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి సెక్షన్ 2D ప్రైస్. తర్వాత ఇద్దరు వ్యక్తులు కాంపిటెంట్ పార్టీస్ అవ్వాలి సెక్షన్ 11 ప్రకారం మేజర్స్ అయి ఉండాలి. సెక్షన్ 12 ప్రకారం సౌండ్ మైండెడ్ అయి ఉండాలి. అలాగే సెక్షన్ 14 ప్రకారం 13 కన్సెంట్, 14 సెక్షన్ 14 ప్రకారం ఫ్రీ కన్సెంట్ అయ్యాలి. ఆ కన్సెంట్కి సెక్షన్ 15 నుండి 20 వరకు ఏ విధమైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండకూడదు. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి అది వాళ్ళు ఇచ్చే అగ్రిమెంట్ గవర్నమెంట్ ప్రొహిబిట్ చేయకూడదు సెక్షన్ 25 నుండి 30 వరకు. అదేవిధంగా అది అగ్రిమెంట్ నాట్ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్, కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ వాయిడ్ అని సెక్షన్ 23 వరకు డిక్లేర్ చేస్తే ఆ అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ అవ్వకూడదు. ఈ అన్ని కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయినటువంటి కండిషనే ఒక అగ్రిమెంటే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అని సెక్షన్ 10 చెప్తుంది. ఈ సెక్షన్ 10లో ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్స్ యొక్క ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఈజ్ కాంట్రాక్ట్. సెక్షన్ 2H ఏమిటంటే కాంట్రాక్ట్ అంటే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్నే వ్యాలిడ్ అగ్రిమెంట్స్ని కాంట్రాక్ట్ అంటారు. వ్యాలిడ్ అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ కానిది ఒక అగ్రిమెంట్గానే ఉంటుంది. అగ్రిమెంట్ ఇట్ రిమైన్స్ యాజ్ అగ్రిమెంట్. ఇట్ మే బి వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ అగ్రిమెంట్. బట్ those agreement which can be enforceable by court, they are only contracts. కాబట్టి మనం కాంట్రాక్ట్ అనే మాట వాడితే చాలు, వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అక్కర్లేదు.
వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అని అనవసరం లేదు, వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అని అనాలి. వాయిడబుల్ కాంట్రాక్టు లేదా వాయిడబుల్ అగ్రిమెంట్ అని అనొచ్చు. వాయిడబుల్ అగ్రిమెంట్ ఎగ్రీ అయితే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఎగ్రీ కాకపోతే వాయిడ్ అగ్రిమెంట్గా మిగులుతుంది. ఈ విధంగా మనం కాంట్రాక్ట్ యొక్క మీనింగు అంటే ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఈజ్ కాంట్రాక్ట్. ఇద్దరు వ్యక్తులు వెన్ 2 or more parties enter into అగ్రిమెంట్. సో ది వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ లిటరలీ మీన్స్ కాంట్రాక్ట్ మీన్ డ్రాన్ టుగెదర్. ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చి ఒక ఇష్యూకి ఒక విషయాన్ని సబ్జెక్ట్ మీద కలవడాన్నే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క ఇద్దరు పార్టీలు ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం కాంటాక్ట్ అవ్వడాన్ని, మీట్ అవ్వడాన్నే కాంట్రాక్ట్ అంటాం. కాబట్టి ది వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది లాటిన్ వర్డ్ కాంట్రాక్టమ్, డ్రాన్ టుగెదర్, ఇద్దరు వ్యక్తులు దగ్గరికి కలపడం. ఇది మీనింగ్. డెఫినేషన్కి వచ్చేసరికి సెక్షన్ 2H, ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై కాంట్రాక్ట్. ఏ అగ్రిమెంట్ అయితే అవతల పార్టీ అందులో ఒక పార్టీ కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఇబ్బందికి నష్టానికి గురైనటువంటి వ్యక్తి కోర్టు ద్వారా తన యొక్క కాంట్రాక్ట్ని ఫుల్ఫిల్ అగ్రిమెంట్ని పెర్ఫామ్ చేయించుకోగలిగితే దాన్ని ఎన్ఫోర్సబుల్ అంటాం. కాబట్టి సెక్షన్ 2H ప్రకారం ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఈజ్ కాంట్రాక్ట్ అని చెప్తాం. తర్వాత సెక్షన్ 10లో ఏంటంటే వెన్ 2 కాంపిటెంట్ పార్టీస్ ఎంటర్ ఎన్ అగ్రిమెంట్ నాట్ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్ ఆర్ అపోజిట్ టు పబ్లిక్ పాలసీ విత్ లాఫుల్ ఆఫర్ with valid offer, and when 2 persons competent to enter into contract makes offer and acceptance valid according to section 2A and 2B respectively for lawful consideration under section 2D, enter an agreement not declared void under section 23 and 25 to 2030 of the Indian Contract Act. For that contract is called valid contract. ఇందులో ఒక ఇద్దరు కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే వ్యాలిడ్ ఆఫ్టర్ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి 2A 2B, లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి 2D, ఇద్దరు పార్టీస్ కాంపిటెంట్ అవ్వాలి, మేజర్ అవ్వాలి సెక్షన్ 11, సౌండ్ పార్టీ అవ్వాలి సెక్షన్ 12. తర్వాత ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉండాలి. కన్సెంట్ అంటే సెక్షన్ 13, ఫ్రీ కన్సెంట్ అంటే సెక్షన్ 14, ఫ్లాస్ ఇన్ కన్సెంట్ అంటే సెక్షన్ 15 to 20. కోయర్షను, అన్యూలెన్సు, మిస్రిప్రజెంటేషను, ఫ్రాడు, మిస్టేకు ఇలాగా వస్తాయి ఫ్లాస్ ఇన్ కన్సెంట్. ఈ విధంగా మనకి ఫ్రీ కన్సెంట్ అయి ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా ఆ అగ్రిమెంటు వాయిడ్ అయి ఉండకూడదు సెక్షన్ 23 ప్రకారం. సెక్షన్ అపోజిట్ టు పబ్లిక్ పాలసీ అయి ఉండకూడదు సెక్షన్ 25 to 30 వరకు. అంటే అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెంట్ ఆఫ్ ట్రేడ్, అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెంట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెంట్ ఆఫ్ ఇలాగా కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్టు ఇలాగా ఉండకూడదు. గ్యామింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ బెట్టింగ్ కాంట్రాక్ట్ లాగా ఉండకూడదు. ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఇంకపోతే ఈ కాంట్రాక్టు మీనింగ్ ఏంటి? ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్. ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ ఈ కాంట్రాక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏంటి? అది మనం కాంట్రాక్ట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి? ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్. ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ సెక్షన్ 2A ప్రకారం వ్యాలిడ్ ఆఫర్ అవ్వాలి, సెక్షన్ 2B ప్రకారం యాక్సెప్టెన్స్ అవ్వాలి. నేను నా ఇల్లు అమ్ముతున్నాను అని ఒక వ్యక్తి అది ఉండడాన్ని దానికి వ్యాలిడ్ ఆఫర్ అనాలి. ఆ ఇంటికి ఓనర్ నేనే అవ్వాలి, ఆ వ్యాలిడ్ దాకా అమ్మే హక్కు ఉండాలి, ఆ ఇంటికి సంబంధించిన టైటిల్ డీడ్ ఉండాలి. అప్పుడే నేను ఇచ్చినటువంటి ఆఫరు వ్యాలిడ్ ఆఫర్ అవుతుంది. నేను ఎవరికైతే ఇల్లు అమ్ముతానంటానో అతను ఆఫరీ అవుతాడు. నచ్చితే అతను నేను కొంటాను అంటే అది యాక్సెప్టెన్స్ కింద అవుతుంది. మొదట నేను ఇల్లు అమ్ముతాను అనేవాడిని ఆఫరార్ అని కూడా అంటారు, ఈ ఇల్లు అమ్ముతాను అనే వాటిని ప్రపోజల్ అని కూడా అంటారు. అయితే నేను ఇల్లు అమ్ముతాను అనే వ్యక్తి దాన్ని ప్రామిస్ అని అంటారు, నన్ను ప్రామిసార్ అని అంటారు. నేను ఇల్లు అమ్మడానికి ప్రపోజ్ చేస్తున్నానంటే నేను ప్రపోజల్ అంటారు, నేను చేసే యాక్ట్ని ప్రపోజల్ అంటారు. ప్రామిస్ అన్నా ప్రపోజల్ అన్నా ఆఫర్ అన్నా ఒకటే, ప్రామిస్ అన్నా ప్రపోజల్ అన్నా ఆఫర్ అన్నా ఒకటే, ప్రామిసార్ అన్నా ప్రపోజల్ అన్నా ఆఫరార్ అన్నా ఒకటే. ఈ ఆఫర్ అనేది ఈ ప్రపోజల్ అనేది ఎవరికి ఇస్తామో ఆ వ్యక్తిని ఆఫరీ లేదా
ఆఫరీ అని అంటాం, లేదా ప్రామిసీ అని అంటాం. అతడు యాక్సెప్ట్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అని అనుకుంటే దాన్ని యాక్సెప్టార్ అంటాం. మా అమ్మాయిని మీ అబ్బాయికి ఇస్తాము అని అనడాన్ని ప్రపోజల్ లేదా ప్రామిస్ అంటాం. అలాగే మీ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికి చేసుకుంటాము అని అంటే యాక్సెప్టెన్స్. మనం ప్రపోజల్ చేసింది వరకు వాళ్ళకి యాక్సెప్ట్ అయ్యే వరకు దాన్ని అది ప్రామిస్గా వాళ్ళు ప్రామిసీయే అవుతారు. వాళ్ళు అగ్రి అయిన తర్వాత వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ వాళ్ళు యాక్సెప్టారు అవుతారు. అయితే ఈ ఆఫర్కి యాక్సెప్టెన్స్కి మధ్యలో ఉన్నది ఏంటంటే ప్రామిసీ అనేటువంటి టాపిక్ వస్తుంది. అయితే ఇది ఆఫర్ అంటే ఏంటి, వ్యాలిడ్ ఆఫర్ అంటే ఏంటి, వ్యాలిడ్ ఆఫర్ ఏంటి, ఆఫర్ కండిషన్స్ ఏంటి, యాక్సెప్ట్స్ అంటే ఏంటి, యాక్సెప్ట్ కండిషన్స్ ఏంటి తర్వాత చాప్టర్లో చెప్పుకుంటాం. కాంట్రాక్ట్స్, ఆఫర్, యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి. రెండు కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటంటే ప్రైస్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్నే కన్సిడరేషన్ అంటాం. కన్సిడరేషన్ అంటే సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. ఇప్పుడు మనం ఒక టీవీ కొన్న, ఆ టీవీకి 50,000 వచ్చింది అనుకో, అది కన్సిడరేషను. ఓ ఇల్లు అమ్మితే 50 లక్షలు అనుకోండి, అది కన్సిడరేషను. ఈ కన్సిడరేషన్ అనేది సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్, దాన్నే ప్రైస్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ అంటాం. కన్సిడరేషన్ లేని కాంట్రాక్ట్ చెల్లదు. ఏ కాంట్రాక్ట్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ వాయిడ్. అంటే ఎక్స్ నూడో ప్యాక్టో నాన్ ఆరిటర్ యాక్టివ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ నూడ్ ప్యాక్ట్ నో కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎరేజెస్. అంటే ఏ విధమైనటువంటి రెండు చేతులు ఎంత ఊపినా సరే శబ్దం రాదు, ఒక చెయ్యికి ఇంకో చెయ్యి టచ్ అయితేనే శబ్దం వస్తుంది. కాబట్టి ఏ కాంట్రాక్ట్ అయినా కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. ఆ కన్సిడరేషను పాస్ట్ అయినా అవ్వచ్చు, ప్రజెంట్ అయినా అవ్వచ్చు, ఫ్యూచర్ అయినా అవ్వచ్చు. అది అడిక్వసీ అవసరం లేదు. అయితే ఇక్కడ మనకి పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ అంటే నిన్న చేసిన పనికి ఈరోజు ఇవ్వడాన్ని పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ అంటాం. ఈరోజు చేసిన పనికి ఈరోజు ఇవ్వడాన్ని ప్రజెంట్ కన్సిడరేషన్ అంటాం. రేపు చేయే పనికి ఈరోజు డబ్బు ఇవ్వడాన్ని ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషన్ అంటాం. మనం అదే ఇప్పుడు షోరూంలో కార్ రెడీగా ఉందనుకో, డబ్బు పే చేసి తీసుకుంటే ప్రజెంట్ కన్సిడరేషను. ఇప్పుడు స్టాక్ లేదు తర్వాత వస్తాయంటే ఇప్పుడు డబ్బులు పే చేస్తే ఒక నెల తర్వాత వస్తే అది ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషన్ అని అంటాం. కన్సిడరేషన్ లేని కాంట్రాక్టు చెల్లదు అని అంటారు. అయితే ఈ కన్సిడరేషన్కి 3 ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటంటే లవ్ అండ్ ఎఫెక్షను. ఏ కాంట్రాక్ట్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ వాయిడ్. కన్సిడరేషన్ లేని కాంట్రాక్టు చెల్లదు. దానికి సెక్షన్ 25లో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఎక్సెప్షన్ అంటే లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ promise to pay promise to pay subsequently. Next one is time bound date. These are three things. అయితే ఇక్కడ ఈ 3 ఉంటాయి. ఏంటంటే లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్. తల్లిదండ్రులు అవుట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, ఎంత డబ్బైనా ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఓ ప్రాపర్టీ అయినా ఇవ్వచ్చు. మనం తండ్రి కొడుక్కి ఎంతో లక్షలు ఇస్తాడు, తండ్రి కూతురికి లక్షలు ఇస్తాడు. కూతురు నుండి ఏమీ రాదు, కానీ అవుట్ ఆఫ్ వాటి తిరిగి కన్సిడరేషన్ ఉండదు, అయినా అది వ్యాలిడే. దీనికి సంబంధించి నేను క్లాస్లో డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను, ఆ లెక్చర్స్ చూసుకోండి. తర్వాత ఇది కన్సిడరేషను. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇండియాలో ప్రజెంట్ కన్సిడరేషను, పాస్ట్ కన్సిడరేషను, ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషన్ 3 వ్యాలిడే. ఇంగ్లాండ్లో మాత్రం పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషన్స్ వ్యాలిడ్. తర్వాత ఈ కన్సిడరేషను అయిన తర్వాత ఇందులోనే స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్టు, స్ట్రేంజర్ టు కన్సిడరేషన్ వస్తాయి. దాన్నే ప్రైవిటీ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అంటాం. అంటే స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్టు, స్ట్రేంజర్ టు కన్సిడరేషన్ ఎక్కడ వస్తాయంటే, ఇప్పుడు ఓన్లీ పార్టీ టు కాంట్రాక్ట్ ఎలోన్ కెన్ షూ అనదర్, స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్ట్ కెనాట్ షూ. ఇప్పుడు ఏకి బీకి మధ్య, నాకు నా ఫ్రెండ్కి మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది. నేను ఇల్లు అతను ఒక బిల్డరు, మా ఇల్లు కట్టమని చెప్తాను. అతను ఇల్లు ఒక 50 లక్షలకి ఒప్పుకుంటాం. అతను 50 లక్షలకి ఇల్లు చేయడానికి ఒప్పుకుంటాడు. కానీ అతను తన చేస్తున్నట్టు, చీప్ ఆర్టికల్ వాడుతున్నట్టు, టైం చేయకుండా వేరే పనికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా నా కొడుకో నా భార్యో ఎవరో చూసి చెప్పి ఇలా చెప్తున్నారు, మీరు అతని మీద నమ్మారు, 50 లక్షలకి డబ్బు ఇచ్చేశారు, అతను వర్క్ కూడా సమంగా చేయలేదు, మిస్యూజ్ చేస్తాడు, మీరు కాంట్రాక్ట్ని వదిలించుకోండి, రెప్యూట్ చేసుకోండి, అతను ఇంతవరకు జరిగిన నష్టానికి నష్టపరిహారం అడగండి, కేసు పెట్టండి అతని మీద అని నా భార్య నా కొడుకు అంటారు. కానీ నేను విన్ను, అతను నాకు చాలా గ్రేట్ ఫ్రెండ్ అని నేను విన్ను. అప్పుడు ఆయన వినకుండా నా కొడుకో నా భార్యో చొరవ తీసుకొని అతని మీద కేసు వేస్తే, నేను అతనే పార్టీస్ టు కాంట్రాక్టు, నా భార్య కానీ నా కొడుకు కానీ
స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్ట్ అవుతాడు. ఆ స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్ట్ కెనాట్ షూ. ఆ స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్ట్ కేసు వేయడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళు కేసు వేస్తే అది చెల్లదు. డన్లప్ లెమోటి కంపెనీ, చిన్నయ్య వర్సెస్ రామయ్య అనే కేసెస్ నేను మీకు డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, కానీ స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్ట్ ఆల్సో నే ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో స్ట్రేంజర్ టు కన్సిడరేషన్ కెన్ షూ. స్ట్రేంజర్ టు కన్సిడరేషన్ కెన్ షూ. దీనికి ఎక్సెప్షన్స్ కూడా చెప్పాను ఆ చాప్టర్లో. స్ట్రేంజర్ టు కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఉదాహరణకి ఒక దాత ఒక ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ గృహానికి ₹1,00,00,000 ఇస్తాడు. ఆ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ హౌస్ని రన్ చేసేటువంటి వ్యక్తి అతడు ట్రస్టీ. అదొక ట్రస్టు, అది రన్ చేసే అతను ట్రస్టీ. ఇప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చినటువంటి అతను ఒక సెటిలర్, ట్రస్ట్ ఓనర్. అయితే ఇతను ఇచ్చిన డబ్బుల్ని వాళ్ళు ఆ పిల్లల కింద ఖర్చు పెట్టాలి. ఈ తీసుకుని ₹1,00,00,000 ఆ పిల్లల కింద ఖర్చు పెట్టకుండా తను సొంతానికి వాడుకుంటే ఇక్కడ ఈ డబ్బు ఇచ్చింది దాత, ₹1,00,00,000 ఇచ్చినటువంటి డోనారు, సెటిలర్, ట్రస్ట్ ఓనరు. ఆ ట్రస్ట్ని నడిపే వ్యక్తి ట్రస్టీ. అయితే బెనిఫిషియరీ ఎవరంటే ఆ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ చిల్డ్రన్. అయితే అందులో ఒక ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ చిల్డ్రన్ కానీ అతని తరపు వారు కానీ వీడు ₹1,00,00,000 తీసుకున్నాడు, పిల్లలకి ఏమి సమంగా పెట్టలేదని వాళ్ళు ఆ పిల్లల చేత కేసు వేయచ్చు. వాళ్ళు స్ట్రేంజర్ టు కన్సిడరేషన్. స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్ట్ కెనాట్ షూ, బట్ స్ట్రేంజర్ టు కన్సిడరేషన్ కెన్ షూ. ఎందుకంటే ఆ స్ట్రేంజరు బెనిఫిషియరీ అయినప్పుడు కేసు వేయచ్చు. ఇలాగా ఏ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మీకు చెప్పాను. ఈ కాంట్రాక్టు ఫస్ట్ చాప్టర్ కాంట్రాక్ట్ మీనింగు, డెఫినేషను, ఎలిమెంట్స్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ చెప్పాను. వాయిడబుల్, అన్ఎన్ఫోర్సబుల్, ఇంకా అన్నీ చెప్పాను. ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్ అని కూడా ఉంటుంది. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక లీగల్ యాక్ట్ని ఇల్లీగల్గా చేయడం కానీ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ని లీగల్గా చేయడాన్నే అది కాన్స్పిరసీ అంటాం. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో కాన్స్పిరసీ, తెలుగులో ఇది ఇల్లీగల్, ఈ కాంట్రాక్ట్స్లో ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్ అని అంటాం. ఒక ఇల్లీగల్ యాక్ట్ అనేది ఏంటంటే డబ్బు లంచం తీసుకొని పనిచేయడం ఇల్లీగల్. లేదంటే నువ్వు లంచం ఇస్తే నీ యొక్క మెరిట్ కార్డు మార్చేస్తాను, తక్కువ మెరిట్ వాడికి ఎక్కువ చూపిస్తానని డబ్బులు తీసుకుంటే దాన్ని ఏమంటారు? ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్, ఇల్లీగల్ అవుతుంది అతడు చేసే వ్యక్తి. అలాగే డబ్బు ఇదంటే ఇల్లీగల్ యాక్టివ్ని ఎనీ క్రైమ్, మర్డరు, రేపు, ఏ విధమైనటువంటి క్రైమ్ అయినా ఇల్లీగల్గా చేయడానికి ఇద్దరు లేదా అంతకంటే వ్యక్తులు కలిసి చేసేదాన్నే ఇల్లీగల్ యాక్ట్. కాన్స్పిరసీ, క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అని ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో క్రిమినల్ లాలో చెప్తారు. తెలుగులో అయితే తెలుగు అన్నాను, కాంట్రాక్ట్స్లో అయితే ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. అదే దాన్ని లీగల్ యాక్ట్ కూడా ఇల్లీగల్గా చేయొచ్చు. లీగల్ యాక్ట్ని ఇల్లీగల్గా చేయడం అంటే ఏంటంటే, మా వాడికి మెడికల్ సీట్ రాలేదు, మీరు డొనేషన్ ఎంత ఉంది కదా, ఈ డొనేషన్ ₹1,00,00,000 ఉంది, కానీ మీకు డొనేషన్ ప్రాసెస్ కాకుండా బ్యాక్ డోర్లో 50 లక్షలు ఇస్తాను, చేపించేయండి అని అంటాం. మెడికల్ సీట్ తేవడం అనేది లీగలే, దాన్ని ఇల్లీగల్ మీన్స్లో చేయడం అనేది లీగల్. అంటే లీగల్గా ఇల్లీగల్ చేసిన లీగల్ యాక్ట్ని ఇల్లీగల్ యాక్ట్ చేసినా, లీగల్గా ఇల్లీగల్ యాక్ట్ చేసినా అది ఇల్లీగలే అవుతుంది, అది కాన్స్పిరసీ అవుతుంది, ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇదొక రకమైన కాంట్రాక్ట్గా చెప్తాం. వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటో చెప్పాను. అన్ఎన్ఫోర్సబుల్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటో చెప్పాను. తర్వాత 5వది ఈ ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ కన్సిడరేషన్ అయిన నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఏమొస్తుందంటే, నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మనకి కెపాసిటీ ఆఫ్ పార్టీస్ వస్తుంది. కెపాసిటీ ఆఫ్ పార్టీస్ అంటే సెక్షన్ 11 కెపాసిటీ ఆఫ్ పార్టీస్. అయితే కెపాసిటీ ఆఫ్ పార్టీస్ అంటే కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అయ్యే వ్యక్తులు వాళ్ళు కాంపిటెంట్ టు ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్, వాళ్ళకి కెపాసిటీ ఉండాలి, క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేయాలంటే ఒక ఏజ్ లిమిట్, ఎంపీగా పోటీ చేయాలంటే ఒక ఏజ్ లిమిట్, తర్వాత లేదంటే ఒక ఉద్యోగానికి జాయిన్ అవ్వాలంటే ఒక ఏజ్ లిమిట్, ఇలాగా క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి, ఒక సౌండ్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి. అలాగా ఒక కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అవ్వాలంటే సెక్షన్ 11 ప్రకారం వాళ్ళు మేజర్స్ అయి ఉండాలి, మైనర్స్ అవ్వకూడదు.
సెక్షన్ ఇండియన్ మెజారిటీ యాక్ట్ ప్రకారం ఇండియన్ మెజారిటీ అండ్ వాట్స్ యాక్ట్ ప్రకారం 18 ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళు మైనర్సే, 18 ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు మేజర్సే. 18 ఇయర్స్ లోపు కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వాలంటే నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ ఒక గార్డియన్ ద్వారా కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అవ్వాలి, అంతేగాని మైనర్ కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అవ్వకూడదు. కాబట్టి ఏ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ ఇంటూ మైనర్ ఈజ్ వాయిడ్. అంటే ఒక మైనర్ ఎంటర్ అయినటువంటి కాంట్రాక్టు వాయిడ్ అని మన సుప్రీంకోర్టు రాకముందు బ్రిటిష్ కోర్టు ప్రీవీ కౌన్సిల్లో ఒక మొహరీ బీబీ వర్సెస్ ధర్మదాస్ ఘోష్ అనేటువంటి కేసు వచ్చింది. ఆ కేసులో ఏంటంటే మైనర్తో ఎంటర్ అయినటువంటి కాంట్రాక్టు చెల్లదు, మైనర్లో తప్పున్నా సరే అతనికి ఉండదు. మైనర్ అందులో మోసం చేసినా, అది మిస్రిప్రజెంట్ చేసినా, అన్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినా, ఏ విధంగా కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యి అవతల పార్టీకి నష్టం వస్తే ఆ మైనర్ మీద కేసు వేయడానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే కాంట్రాక్టు ఫ్రమ్ ది వెరీ బిగినింగ్ వాయిడ్, ఇన్వాలిడ్ కాబట్టి ఆ ఫర్దర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమీ ఫాలో కనుక మా కాంట్రాక్ట్ విత్ మైనర్ ఈజ్ వాయిడ్ అని ఆ కేసులో చెప్తారు. అయితే మనకి కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు అవతల పార్టీ వాళ్ళు మేజర్స్ అయి ఉండాలి, అంటే 18 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. సెక్షన్ 12 ప్రకారం సౌండ్ మైండ్ అయి ఉండాలి. సౌండ్ మైండ్ అంటే ఎవరంటే ఒక బ్రెయిన్కి సంబంధించి ఏ విధమైన డిసీజు ఉండకూడదు. బ్రెయిన్కి సంబంధించి వాళ్ళు నార్మల్గా మాట్లాడాలి, వాళ్ళకి రైటు రాంగు తెలిసి ఉండాలి, ఒక కామన్ సెన్స్ అంటూ ఉండాలి. వాళ్ళు ఈడియట్స్ లోనటిక్స్ లాగా ఉండకూడదు. కానీ సెక్షన్ 12 ప్రకారం 11 and 12 ప్రకారం ఈ కెపాసిటీ ఆఫ్ పార్టీస్ అంటే వాళ్ళు కాంపిటెంట్ పార్టీస్ అయి ఉండాలి. సెక్షన్ 11 and 12 ఆ చాప్టర్లో మనం డీటెయిల్గా మీకు నేను వేరియస్ లెక్చర్స్ ఇచ్చాను. ఆ లెక్చర్స్ కెపాసిటీ ఆఫ్ పార్టీస్లో మీకు డీటెయిల్గా చెప్పాను, ఇది చూసుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్రీ కన్సెంట్ అంటే సెక్షన్ 13 ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం when two parties agree to the same thing in the same sense, the parties are said to have been consented. ఇద్దరు కూడా ఒక యాక్ట్కి కానీ ఒక సర్వీస్కి కానీ అవతల వాడు అలాగే ఓకే అని అంటే అది కన్సెంట్ అవుతుంది. పలానా దగ్గర సైట్ ఉంది, పలానా దగ్గర ఒక అమ్మాయి ఉంది, చేసుకుంటావా అని అంటే వాళ్ళు అలాగే చూస్తాను, మా వాడిని మాట్లాడతాను, వాడికి నచ్చితే చేసుకుంటాం అంటారు. అయితే ఆ అమ్మాయి గల వాళ్ళకి బాగా డబ్బు ఉంటుంది, తండ్రికి బాగా ఇష్టం, తండ్రి కొడుకుని తీసుకెళ్ళి అరే నాయన అమ్మాయి ఉందిరా బోల్డ్ అంత ఆస్తుంది చేసుకుంటావా అని అంటాడు. అంటే బాబు డాడీ డబ్బుకో దండం, నాకు ఆ అమ్మాయి నచ్చలేదు వద్దు అంటాడు. వద్దు ఏంట్రా మనకి డబ్బు లేదు, చెల్లెలికి పెళ్లి చేయాలి, వాడికి ఎంబీబీఎస్ సీట్ చేయాలి, అది చేయాలి ఇది చేయాలి, ఇవన్నీ కావాలంటే అమ్మాయికి పెళ్లి చేసుకుంటేనే మనకి కష్టాలని మన సినిమాల్లో ఉంటాయి కదా, హీరో గారు త్యాగం చేస్తారు చెల్లెలి పెళ్లి కోసం. ఒక బ్లైండ్ అయినా ఏదైనా ప్రేమించిన అమ్మాయిని వదిలేసి వేరే అమ్మాయిని చేయడానికి చూసుకుంటారు, అలాగనమాట. అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీడు ఇష్టం లేకుండా పెళ్ళికి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకుంటాడు. అక్కడ కన్సెంట్ ఉంది కానీ ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉండదు. తర్వాత తనకి ఏమాత్రం తేడా వచ్చి నష్టం లేదంటే నాకు ఈ పెళ్ళి వద్దు అని వదిలించుకోవడానికి పెళ్ళికుండా వదిలించుకొని వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంది. అతను పెట్టిన అతను కోర్టుకి వెళ్తే తనకి న్యాయం జరుగుతుంది. అయితే కన్సెంట్ అంటే ఏంటంటే ఒకళ్ళొకడు ఇష్టం లేకపోయినా ఇష్టపడితే చాలు, అది కన్సెంటే. సెక్షన్ 13 ఫ్రీ కన్సెంట్, మనస్ఫూర్తిగా హోల్ హార్టెడ్గా ఇష్టపడితే అది ఫ్రీ కన్సెంట్. సెక్షన్ 15 కోయరిషన్ అంటే చంపుతాను, బెదురుతాను, నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరించి చేసుకుంటే అది కోయరిషన్. ఐపీసీలో ఉన్న అఫెన్స్ని దేన్నో బెదిరించి సెల్ఫాగానే అవతలకి నువ్వు కానీ చేసుకోకపోతే మీ ఇంట్లో అందరినీ చంపేస్తాను, నిన్ను బతకనివ్వనని ఏదో రకంగా ఐపీసీలో ఉన్న అఫెన్స్ని చూపి బెదిరించి చేస్తే అది కోయర్షన్. అన్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మన యొక్క తన పొజిషన్ని తక్కువగా చూసి ఎక్కువ పొజిషన్ ఉన్నవాడు మభ్యపెట్టి నువ్వు కానీ చేయకపోతే నీకు అండమాన్ దీవులకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాను, నీ యొక్క ఇంక్రిమెంట్లు ఆపేస్తాను, నీకు ప్రమోషన్ ఆపేస్తాను, నీ కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్టు తీసేస్తాను, నీకు ఉద్యోగం నుండి తీసేస్తాను అని ఒక సుపీరియరు బెదిరించి యాక్సెప్ట్ చేయిస్తే దాన్ని అన్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటారు. ఈ మిస్రిప్రజెంటేషను, మంచిగా తెలిసి కూడా అది చెడ్డ వస్తువు అని తెలియకుండా మంచిదే అనుకొని నమ్మకంగా ఇచ్చి
మంచిదంటే అవతల మంచిది కాదనుకోండి, అది మిస్‌రిప్రజెంటేషన్, అన్‌ట్రూ స్టేట్మెంట్. తర్వాత అది చెడ్డ వస్తువు అని తెలిసి కూడా కావాలని అంటగట్టడం, అది అమ్మితే అది ఫ్రాడ్ అవుతుంది. తర్వాత మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, మిస్టేక్ ఆఫ్ లా మనం తర్వాత తెలుసుకుంటాం. అది దాని గురించి సంబంధించి మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఎక్స్క్యూజబుల్, మిస్టేక్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్, ఇగ్నరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్, ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్, నాన్ ఎగ్జిక్యూటర్. 2 లాటిన్ మ్యాక్సిమ్స్ కూడా చెప్పాను. ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్, ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఎక్స్క్యూజ్. ఈ లాటిన్ మ్యాక్సిమ్స్తో కూడా మీకు ఈ టాపిక్ నేను డీటెయిల్గా చెప్పాను, అవసరమైతే చూసుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే కెపాసిటీ ఆఫ్ పార్టీస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫ్రీ కన్సెంట్ మనకి అయిపోయింది. ఫ్రీ కన్సెంట్ సెక్షన్ 13 to 20 వరకు వస్తాయి. 13 కన్సెంట్, 14 ఫ్రీ కన్సెంట్, 15 to 20 ఫ్లాస్ ఇన్ కన్సెంట్. అది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫర్ డిస్కషను లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ లెగాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ లెగాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక కాంట్రాక్ట్కి ఒక పార్టీ ఎంటర్ అయినప్పుడు అది చట్ట ప్రకారం వాయిడ్ అయి ఉండకూడదు. సెక్షన్ 23 అక్కడ కొన్ని వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి. కొన్ని ఏంటంటే ప్రాస్టిట్యూషను అలాంటిదని కానీ, లేదంటే స్మగ్లింగ్ బిజినెస్ కానీ, ఒక గ్యాంబ్లింగ్ కేసునోస్ అని కొన్ని ప్రొహిబిటెడ్ ఉంటాయి, అవి చెయ్యకూడదు. వాయిడ్ అగ్రిమెంటు అసలు చేస్తున్న అగ్రిమెంటే వాయిడ్ అవ్వకూడదు. అంటే లాకి వైలేట్గా, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ వైలేట్గా, డివైన్ లాకి ఎగ్నెస్ట్గా ఏ విధమైనటువంటి ప్రపోజల్ తోటి ఏ విధమైనటువంటి ట్రాన్సాక్షను చేయకూడదు. అగ్రిమెంటు ఒక ప్రపోజల్, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలని ఇద్దరు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మంది పార్టీస్ వచ్చినప్పుడు అది నాట్ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్, బేసిక్గా అది వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అవ్వకూడదు. సెక్షన్ 23 తర్వాత ఆ అగ్రిమెంట్కి ఎంటర్ అయ్యేవాళ్ళు అవతలవాడు ఒక పద్ధతిగా ఆఫర్ చేయాలి, పద్ధతిగా యాక్సెప్టెన్స్ చేయాలి. అంటే సెక్షన్ 2A రూల్స్ ప్రకారం ఆఫర్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, సెక్షన్ 2B రూల్స్ ప్రకారం యాక్సెప్టెన్స్ చేయాలి 2. ఆ తర్వాత సెక్షన్ 2D ప్రకారం దానికి ఒక కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. కన్సిడరేషను క్యాష్ రూపంలోనే ఉండొచ్చు, సర్వీస్ రూపంలోనే ఉండొచ్చు. ఈ కన్సిడరేషన్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండనవసరం లేదు. ఎక్కువైనా పర్వాలే, తక్కువైనా పర్వాలేదు. ₹1,00,00,000 ₹1,00,000 ఇచ్చినా అది వ్యాలిడే అవుతుంది. కాబట్టి కన్సిడరేషన్ అనేది ఉండాలి. అది ఎప్పుడు కన్సిడరేషన్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుందంటే సెక్షన్ 25లో 3 సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆ 3 సందర్భాలు తప్ప మిగతాగా ఏ సందర్భంలోనైనా సరే కన్సిడరేషను మనకి ఉండాలి ఆ యాక్ట్కి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి కన్సిడరేషను ఒకటి ఉండాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే కన్సిడరేషన్ చెప్తాం. తర్వాత కెపాసిటీ. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే అసలు కెపాసిటీ కూడా చెప్తాం కదా. ఫ్రీ కన్సెంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లీగాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్. అది చట్ట ప్రకారం ప్రొహిబిట్ చేసిన డిక్లేర్డ్ వాయిడ్ అయ్యి ఉండకూడదు. ఈ ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ చేసే ఇద్దరు పార్టీలు కూడా 2A ప్రకారం వ్యాలిడ్ ఆఫర్ ఇవ్వాలి, 2B ప్రకారం వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత అందుకు లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. తగినటువంటి లీగల్గా కొన్ని కన్సిడరేషన్ ఉంది. ఈ పని చేయకపోతే నువ్వు వాడికి ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వకుండా వాడికి ఏదో 4 తన్ని ఒప్పిస్తాను అంటే కాదు. కన్సిడరేషన్ అనేది వ్యాలిడ్ కన్సిడరేషన్ అయి ఉండాలి. నువ్వు ఈ పని చెయ్యు, ఆ పని చెయ్యు, ఎందుకు ఇస్తావు అని అనుకోవాలి. కానీ